everyone. This is a very happy moment for me as I am introducing Dr. Tushar Guha, a great educationist and mentor who is going to deliver us a speech on today's pandemic situation, how to overcome the stressful situation in a very enjoyable manner. May I request our New Bengal Club President, Mr. Ashish Sarkar, to say a few words. Hi, good evening, friends. Hope you and your family members are all in good health. Your relatives and friends in West Bengal and other places are also in good health. On behalf of New Bengal Club, I welcome Dr. Tushar Guha to our first webinar talk show today. Today's topic is introspection of stress management in an enjoyable manner. Last 4 months or more, we are locked up in our residences. Whatever we do within these 4 walls. We don't know when the vaccine will come or the medicine will come for this COVID-19 to common people like us. The whole world is passing through probably the worst phase in our human life. So today's topic probably will bring some enjoyment to our quarantine and stress life. Dr. Guha is a multifaceted person. He is a renowned psychologist, performing artist, educationist, and counselor of personality development. He is also a Indian classical dancer, folk dancer, singer, music composer, director of play, poet, so many things. He is also an entrepreneur. He is the founder chairman of Nityanjali Group. He was the first person to receive doctorate degree in the world on personality development from US University. It is very rare to be seen a person with so much qualities with a distinctive achievements. Lately I came to know that Dr. Guha is the younger brother of our member Mr. Pradip Guha. Being a Bengali, I really feel proud of him. We have received 2 introductory slides from his office, which I will request Mrs. Mo Datta to read for us. Thank you. Mo, please take over. Thank you.
Here is an introduction on Dr. Tushar Guha. Dr. Tushar Guha is a renowned psychologist, performing artist, corporate mentor, and educationist. At 15 years of age, his passion for personality development and positive communication became obvious with his initiation of Nrityanjali, the Institute of Performing Arts, Education, Personality Development, and Management Services. He made history in the year 2000 when he became the first doctorate in personality development in the world from the United States. An honors graduate in English literature, master's degree in economics, doctorate in psychology and personality development, Dr. Tushar Guha is also an entrepreneur. A multifaceted personality, Dr. Guha's work on personality development has been published as the approved reference book by the Education Department, Government of Maharashtra in 1996. He has authored number of books and has been bestowed with awards for his work in the field of education and social service. Alumni of Film and Television Institution of India and Charushila Production created a 90 minutes documentary Nirjhar on the life and work of Dr. Tushar Guha. It was premiered at NCPA, Mumbai. Expert faculty on personality development with the World Bank aided educational project, Government of India. Practicing psychologist and counselor, external examiner for the postgraduate students, University of Mumbai, and PhD graduate, International University of Contemporary Studies, USA. Included in the International Who's Who of Intellectuals by International Biographical Centre, Cambridge, England, for achievement in the particular field and selfless service to society. An exponent of Indian classical dance, Indian folk dance, and Western dance, he is an actor, singer, dubbing artist, music composer, and director of plays, and a poet. Dr. Guha was given a certificate of appreciation for courage by the Bombay Police Commissioner in 1990 for the diffusing a crowd of 400 rioters single-handedly. An active social worker working for the poor, handicapped, homeless, as well as cancer and AIDS patients. Dr. Guha is married and has a daughter and granddaughter. Today, he is ably supported by a team of faculty members of counselors who are spreading his work across India and abroad. Dr. Guha of Maharashtra in 1996. He has authored number of books and has been bestowed with awards for his work in the field of education and social service. Alumni of Film and Television Institution of India and Charushila Productions created a 90 minutes documentary Nirjhar on the life and work of Dr. Tushar Guha. It was premiered at NCPA, Mumbai. Expert faculty on personality development with World Bank aided educational projects, Government of India. Practicing psychologist and counselor, external examiner for postgraduate students, University of Mumbai, and PhD graduate, International University of Contemporary Studies, USA, included in the International Who's Who of Intellectuals by International Biographical Centre, Cambridge, England, for achievements in the particular field and selfless service to society. An exponent of Indian classical dance, Indian folk dance, and Western dance, he is an actor, singer,
dubbing artist, music composer, and director of plays, and a poet. Dr. Guha was given a certificate of appreciation for courage by the Bombay Police Commissioner in 1990 for diffusing a crowd of 400 rioters single-handedly. An active social worker working for the poor, handicapped, homeless, as well as cancer and AIDS patients. Dr. Guha is married and has a daughter and granddaughter. Today, he is heavily supported by a team of faculty members and counselors who are spreading his work across India and abroad. May I request Dr. Guha, please? Thank you so much and namaskar. At the beginning, let me tell you, I'll be speaking in a mixed language of English and Bengali. আমার বাংলা অত ভালো না, কারণ ৬২ বছর আই এম ইন মুম্বাই, এখানেই ব্রট আপ, কাজেই তবে বাংলা অনেক পড়তাম আর কি, হয়তো অনেক মিস্টেক হতেও পারে, সো প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই মৌ দত্ত আর আপনার লেডিজ উইংকে, আর আশিস সরকার বাবুকে, যিনি প্রেসিডেন্ট অফ নিউ বেঙ্গল ক্লাব, নট অনলি ফর ইনভাইটিং মি, কিন্তু এমন একটা সুন্দর টপিক, বিকজ স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট উইথ ইন্ট্রোস্পেকশন ইন এনজয়েবল ম্যানার। অনেস্টলি স্পিকিং, স্ট্রেস কিন্তু ম্যানেজ হয় একমাত্র হিউমার দিয়ে, তাছাড়া স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করার বড্ড মুশকিল আছে। And as I keep on dealing with stress management across the world and specifically the corporate, I tell people, let us look at life in a lighter manner. তা না হলে কখনোই, যেটা আমি সবসময় বলি যে, our face has two types of faces. What I say is, one is a constipated face, one is a loose motion face. Constipated face হচ্ছে যাদের সারাক্ষণ সিরিয়াস হয়ে সারাক্ষণ বসে আছে, আর লুজ মোশন হচ্ছে যারা হাসেন। আমি যেমন, I call myself a loose motion face. I smile a lot, and যতই ডেঞ্জার থাকুক, যাই থাকুক, আমি তার মধ্যে একটা কিছু পজিটিভিটি খুঁজে, যেমন বলে এখন জানো আমি তখন বুড়ো হয়ে গেছি, আর কতদিন বাঁচবেন? আমি বলে, আরে যখনই মরবো তো মরবো, ঠিক আছে, কিন্তু আর সবাই তো মরে যাবে, কিন্তু আমি মরে গিয়ে না ভূত হব। So there is something that I always look forward to, something more, and I look at it, that is why যখন এই টপিকটা আমাকে বলেছেন যে enjoyable way, I really loved it, because আজ পর্যন্ত কোনোখানে stress management introspection in an enjoyable way has never been told to us. তো এটা যখন হচ্ছে, তখন প্রথম কথা হচ্ছে যে stress is very important in life. স্ট্রেসের বাংলাতে হচ্ছে চাপ। একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে, চাপ নিও না, খুব দেখি বাংলা টিভিতে দেখায় যে চাপ নিও না করে ক্যাডবেরি দেয়, নাকি একটা চকলেট দেয় বাচ্চাটাকে। তা এই যে চাপ, এই যে স্ট্রেস, এটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ। স্ট্রেস যদি না থাকে তাহলে কিন্তু কিছু অ্যাচিভ করা যায় না। আবার বেশি স্ট্রেস হলে পরেও দ্যাট ইজ ব্যাড। তো আইদার ওয়ে ইট ইজ গুড অ্যান্ড ব্যাড, লাইক লাইফ ইজ এভরিওয়্যার। স্ট্রেস যদি না থাকে তাহলে কি হয়? প্রোক্রাস্টিনেশন হয়, বা যেটা বলে ঘ্যাসটামো শুরু হয়ে যায়, করছি দেখবো, such that the effectiveness of life goes away if there is no stress. And আমরা যারা, I know the number of you are heading organizations, all the top people in management are supposed to create stress, তাই না? আমরা যদি স্ট্রেসই না ক্রিয়েট করি কোনো কাজই হবে না। And only thing that we should know, the art, is we will create stress, but we will not get stressed ourselves. So stress ছাড়া তো কোনো কাজ হতেই পারে না। So stress হওয়াটা ভীষণ দরকার, কিন্তু অতিরিক্ত যেন না হয়। এবার আসি যে হোয়াট ইজ স্ট্রেস। মেইন ডেফিনেশন অফ স্ট্রেস হচ্ছে যে এনিওয়্যার, যদি এনি চেঞ্জেস, ইফ আই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট for to any changes, my body has to adjust. When I say body, it also means like physically, mentally, emotionally. Tahale that is stress. মানে স্ট্রেসে যেখানে আমি either I don't have, I'm not interested, or I don't have passion, বা কম্পালশন হয়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসগুলোতে আমাদের স্ট্রেস হতে থাকে। এবার আমি আসছি একটা যে, মানে হয়তো যেটা আমি বলছি ইন্টারেস্ট, মানে হাতে আমার ইচ্ছে নেই কোনো কিছুতে,
বা আউট অফ ফোর্স আই হ্যাভ টু কিপ অন ডুইং থিংস, যেটা নাকি সবসময় বলা হয় যে উই নিড টু লাভ হোয়াট উই ডু। যেমন আমি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম যে একবার বাবা যখন মানে আমার বাবা অনেক 96 এগো উনি ইউএসএ তে পড়াশোনা করেছিলেন, হি ওয়াজ অ্যান এমএস ফ্রম ইউএস 96 ইয়ার্স এগো। তো ওনাকে নাকি যখন জিজ্ঞেস করেছিল যে তোমাদের ইন্ডিয়ান ম্যারেজেস দ্যার ইজ, তখনকার দিনে অন্তত ডিভোর্স হতো না, হ্যাঁ, তো ইট কন্টিনিউস ফর আ লং টাইম, বাট হোয়াই ইন আওয়ার ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ ইট ব্রেক্স ভেরি ফাস্ট? বিকজ মাই ফাদার্স আনসার, আই থিঙ্ক ইফ আই রিমেম্বার ইট কারেক্টলি, যে they marry the girl they love and we love the girl we marry. তো কাজে আমাদের লাভটা অনেক পরে শুরু হয়, তো এন্ড হতে 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 ততদিনে লাইফ ইজ ওভার। তো মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে আমাদের সব সময় যে কাজটা আমরা করছি সেটার প্রতি বা যে সিচুয়েশন উই হ্যাভ টু ডেভেলপ আ প্যাশন। ফর ইনস্টেন্স, আমরা সকলেই, অল অফ আস আর কোয়ালিফাইড, অনেস্টলি স্পিকিং, ডু উই গেট দ্য জব that we really have desired? যখন আমরা ক্যারিয়ার গাইডেন্স করি, ক্যারিয়ার গাইডেন্স আমরা বলি you have to choose between how to make a career. It has to be interest or hobby. Which is the one that you are supposed to look for? You are supposed to look for the interest. Whatever I'm interested in, if I pursue that, that means I will start loving it in the future. এবার আমি আসছি the types of stress, কারণ আমার মেজর পোর্শন আই উইল ডিভোট এন্ড হাউ টু হ্যান্ডেল স্ট্রেস। দ্য টাইপ অফ স্ট্রেস কিন্তু অনেক রকম আছে, আমরা সবাই জানি যে ফিজিক্যাল, মেন্টাল। ফিজিক্যাল হচ্ছে শরীরের স্ট্রেস, আমার ক্যাপাসিটি কতখানি। মেন্টাল হচ্ছে যেন মনোটনি, রুটিন ওয়ার্ক, সেটা করতে করতে আই গেট ফেড আপ। তারপরে হচ্ছে ইমোশনাল স্ট্রেস, যেটা ফ্যামিলির সাথে ইউজুয়ালি ইনভলভড হয়। আরেকটা হচ্ছে যে ইন্টেলেকচুয়াল স্ট্রেস, যেখানে আমরা এই যে নলেজ অ্যাকোয়ার করা এবং ইন্টেলেকচুয়াল, যেটা আজকাল অনেক জায়গায় আছে দেখবেন জুডো ইন্টেলেকচুয়ালস আমরা বলি, যে ইন্টেলেকচুয়ালি অলসো ইউ গেট স্ট্রেস। দেন ইউ হ্যাভ সোশ্যাল স্ট্রেস, জাস্ট আউট অফ রিকোয়ারমেন্ট অফ সোসাইটি টু মিট দ্যাট। উই হ্যাভ প্রফেশনাল স্ট্রেস, যেখানে কম্পিটিটিভনেস আছে। প্রফেশনাল স্ট্রেসটা কি আমি সবসময় বলি, কারণ আমার কাছে তো কাউন্সিলের জন্য অনেক আসে, তাদের আমি বলি যে যখন হায়ারে, the higher we go in the corporate ladder, our salaries and perks are very high. তার সাথে কিন্তু একটা ইয়ে আছে ব্র্যাকেটে, that we are paid more because 50% of our salary is supposed to be spent for diabetes, blood pressure, and সেই জন্য that is our stress. We are paid for the stress. The other work everybody else does. The higher we go, we are bound to accept that. Okay, that becomes the professional stress. Then you have compulsory stress, compulsion. Like আজকেরটাই নিয়ে নিন, আজকে বলুন তো আমাদের সবার মধ্যে কারা কারা স্ট্রেস? আমরা তিনজন, আমি, মৌ ম্যাডাম আর আশিস বাবু। মৌ ম্যাডাম আমাকে চুজ করেছেন আর লেডিজ উইং রেকমেন্ড করেছেন, হ্যাঁ, উনি খুব ভালো করে দিয়েছেন। এখন আশিস বাবু বললেন ঠিক আছে, উনিও আমাকে একটা কি সুন্দর ইনভিটেশন মেইল পাঠিয়েছে, ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট, হ্যান ত্যান সব। উনি কিন্তু স্ট্রেসটা আমাকে পাস অন করে দিলেন। এবার আমার স্ট্রেস হয়ে গেল যে এই দুজন লোক আমার জন্য তো সাংঘাতিক স্ট্রেস। আর এখন এই দুজনেই কিন্তু ভাবছেন বাবা যতক্ষণ এটা শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ তো আমাদের উপায় নেই, হে ভগবান যে করে যেন এটা হয়ে যায়। তো দেখুন এটা কম্পালশন হয়ে গেছে না, আমাদের তো এমনি কিছু ছিল না, দিব্যি সুখে ছিলেন, কি দরকার ছিল এই লেকচার করবার, বাস হয়ে গেল। এখন মৌ ম্যাডামের স্ট্রেস, আশিস বাবুর স্ট্রেস, তো সার্গুহ স্ট্রেস, এটাকে বলে কম্পালসিভ স্ট্রেস। একটা আছে ইমাজিনেটরি স্ট্রেস, মানে কাল্পনিক। এটার একটা খুব সুন্দর উদাহরণ আমার মনে পড়ে গেল, জানেন, অন্তত 30 বছর আগে এক ভদ্রমহিলা, ভেরি হাই প্রোফাইল ভদ্রমহিলা, সাউথ মুম্বাই, আমি ভান্ডুপে থাকি জানেন তো, তো সাউথ মুম্বাই থেকে উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসেছেন। very senior lady, 60 years old lady, very beautiful, very qualified, very rich, very settled, very happy. You know what she told me? This is, sir, তখন তো আমি ডক্টরেট ছিলাম না, বলছে স্যার একটা জিনিস, I have to tell you something, you know, I have everything in life, but you know, I can't cry. আমি এমন ধাক্কা খেলাম, আমি ভাবলাম যে হে ভগবান, এ কাঁদতে পারে না সেই জন্য ওনার এত স্ট্রেস, এত দুঃখ।
তখন ভাবলাম যে পরে আমি ইনিশিয়ালি এটা লাইটলি নিলাম, কিন্তু পরে অ্যাজ আ সাইকোলজিস্ট আই থট সো ইট ইজ ইমাজিনেট। উনি ভাবছেন যে আমি তো কোনোদিন কোনো কষ্ট পাইনি, যদি কোনোদিন কষ্ট হয় তখন আমার কি হবে, সেটা ভেবে কিন্তু উনি স্ট্রেস হতে শুরু করেছে। তো এক একজনের, এটাকে আমরা ইমাজিনেটিভ স্ট্রেস বলি। তারপরে আছে স্ট্রেস অফ দি আননোন, মানে যেটা এই যে ধরুন এই যে কোভিড, এটা আমরা জানতাম না, আজকে আমরা সবাই কি আন্দাজ স্ট্রেস বলুন তো। সংসারের কাজ তো করতে হচ্ছে, প্রত্যেক বাড়িতে এখন সব পুরুষরা তো রান্না বাড়ি ঝাড়ু বাটপার সবই করছে। আমি তো হেসে বলি এখন আমরা সবাই বিজেপির পার্টির লোক, বলুন তো কেন? বার্তন ঝাড়ু পোচা, সেই জন্য আমরা সবাই এখন বিজেপি মেম্বার হয়ে গেছি, কম্পালশন। আমি যদিও কিন্তু কি জানেন তো, আমি এমনিতেই ঘরে কাজকর্ম করতে খুব ভালোবাসি, আমি এমনিতেও রান্নাবাড়ি করতামও, হ্যাঁ, তবে ঝাড়টা দিতে হতো না, এখন তাও দিতে হচ্ছে, তো সবারই করতে হচ্ছে। তো এইগুলো তো আননোন, কিন্তু এই ঘরের কাজের চেয়েও আরেকটা স্ট্রেস প্রচুর, ফিউচারে কি হবে, কতদিন ধরে এটা চলবে। আর আমাদের মতন যারা এরকম একটা বড় অর্গানাইজেশন চালায়, এতজন লোক, 250 লোকের মায়না করি দেওয়া, তাদের কাজের করা, নানা রকম, the fear of the unknown is with us all the time, সবারই। ওকে, তারপরে আরেকটা হচ্ছে যেটা আদার্স, যেমন ছোট ছোট স্ট্রেস, যেমন আজকাল দেখবেন টিচারদের হয়েছে না, বা পেরেন্টসদের হয়েছে, অনলাইন টিচিং শুরু হয়ে গেছে, কি আন্দার স্ট্রেস বলুন তো। বাড়িতে কটা ল্যাপটপ আছে, দুটো থাকলে দুটোই যদি অকুপাইড, মোবাইলও অকুপাইড, নিজেদের কাজ করা যাচ্ছে না। তারপরে পড়ানো ঠিক মতন হচ্ছে কিনা, এই যারা টিচার আছেন তাদের তো, আমি অ্যাজ আ হেড অফ অল ইন্ডিয়া ওপেন ফোরাম ফর প্রিন্সিপাল, যেটা আমি চেয়ারপারসন, আমি তো সেখানে ইনিশিয়েট করেছি যে আওয়ার্স অফ টিচিং অন অনলাইন শুড বি রিডিউসড, কারণ ইট ইজ ক্রিয়েটিং স্ট্রেস ফর দ্য চিলড্রেন অন দ্যার আইজ। সেটা ব্যাপারে আমি আপনাদের একটু পরে বলবো, যে হোয়াট আর দ্য কম্পিউটার সিনড্রোম এক্সারসাইজেস স্ট্রেস রিলিজের জন্য কি করে কি করতে হয়, সেটা দ্যাট ইজ দ্য আদার থিং। আবার স্ট্রেস একটা টেম্পোরারিও হয়, সাময়িক, আবার একটা লং টার্ম ইয়ে হয়। এখন আমরা এই যে কোভিডে পড়েছি, এটা ইনিশিয়ালি তো খুব ভেবেছিলাম কয়েকদিনের জন্য, এখন তো মনে হচ্ছে যে আনএন্ডিং, এখন তো হচ্ছে যে মার্চ পর্যন্ত চলবেই, তারপরেও কতদিন, মানে এখন তো এমন হচ্ছে মাস্ক পরে কারোর সাথে দেখা হলে বোঝা যাচ্ছে না সে হ্যালো করে সে হাসছে কি কি করছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, তার এক্সপ্রেশনও বোঝা যাচ্ছে না, চোখও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, কারণ ভয়ের চোটে আমরা আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছি না, কিন্তু নানা রকম বিপদে পড়ছি আমরা। এবার মেইন জিনিসটাতে আসছি, যে হাউ টু হ্যান্ডেল স্ট্রেস। এটা ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের মনোভাব কি, মানে অ্যাটিটিউড কিরকম। I need to have a positive attitude. I should not be having a negative attitude. I need to be optimist, not a pessimist. এখন এটা তো বললেই হয় না যে আমি বললাম আজকের থেকে আমি পজিটিভ হব, আমি পজিটিভ হয়ে গেলাম, তা হয় না। কেউ কেউ আছে বর্ন পজিটিভ, বর্ন অপটিমিস্ট, কেউ কেউ আছে বর্ন পেসিমিস্ট, হয়তো সবকিছুতে তারা প্যারানয়েড হয়, এবং তার জন্য অ্যাজ আ সাইকোলজিস্ট আই টেল ইউ অনেক রিজন আছে। বিয়ারিং দ্য টাইম that person, one is the womb of the mother, তখন সেই মায়ের কি স্টেট অফ মাইন্ড ছিল তার উপরে ডিপেন্ড করছে how whether the person, the child and now the adult, whether he is pessimistic or optimistic. But then there are ways, আমাদের সবকিছুর ব্রাইটার সাইড দেখা উচিত, চেষ্টা করা উচিত। যদি আমার মধ্যে নেগেটিভিটি তাড়াতাড়ি আসে, then I should avoid negative people, I should avoid negative situation। যদি আমি মনে করি যে আমি নিজেকে ইনফ্লুয়েন্স করছি, তার মানে কি হয়ে গেল, আমি একটা বলেছিলাম দেখুন যে স্ট্রেস কি জানতে হবে, আর স্ট্রেস ম্যানেজ করতে কি করে জানতে হবে, কিন্তু প্রথম জানতে হবে যে কার কার করতে হবে, আমার, মিন্স সেলফ। তো ডু আই নো মাই সেলফ, সেটা হচ্ছে দ্য প্রাইমারি রিকোয়ারমেন্ট অফ এনিথিং ইন লাইফ। যদি আমি নিজেকেই না জানি, আমি তাহলে তো কখনোই সেটাকে অ্যাড্রেস করতে পারবো না। তার জন্য আমি বলি যে when I say যে নো মাই সেলফ, তার মধ্যে কি আছে, দুটো জিনিস। এনি কয়েন হ্যাজ টু সাইডস। একটা হিউম্যান বিইং এর there are two sides. One side is the outside, one is the inside. Outside is the body, inside. I would request the audience, kindly mute yourself, please. It's a request. If you all mute yourself, it will be easy for me to talk, because I'm constantly getting the Hello. other talking. Please, if you don't mind. Huh? Okay, thank you so much. আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। একটা হচ্ছে বাইরে, একটা হচ্ছে বাইরের, একটা হচ্ছে ভেতরের। বাইরেরটা হচ্ছে শরীর, ওকে, আর ভেতরেরটা হচ্ছে আমার মন, দ্যাট ইজ মাই মাইন্ড, মাই ইমোশন, মাই ইন্টেলেক্ট। আর এই দুটোর ব্যালেন্স
তার মধ্যে কতগুলো জিনিস আছে, মানে খুঁজতে হবে আমার কতটা প্লাস কতগুলো মাইনাস। নান অফ আস আর পারফেক্ট ইন এনি ওয়ে, উই ক্যান নেভার বি। তো আমাদের মধ্যে কিছু প্লাস কিছু মাইনাস আছে। তো আমার যেটা প্লাস সেটাকে আমার গ্রো করতে হবে, আমার যেটা মাইনাস সেটাকে আমার রেকটিফাই করতে হবে। এবং যেটাকে আমি বলি আমার গুণ, তা আমার গুণ কি, হোয়াট ইজ মাই পজিটিভ থিং, সেটা আমি কি করে জানবো, মাই কোয়ালিটি কি, সেটা আমাকে কে বলবে। আমরা সবসময় ভাবি যে আর কেউ আমাকে বলবে, কিন্তু কখনো না, আমি নিজে নিজেকে বলবো। আমি ডেফিনেশন আপনাদের জানাচ্ছি যে হাউ ডু আই নো হোয়াট ইজ মাই কোয়ালিটি। যে কাজ করে আমি আনন্দ পাই কিন্তু অন্যর কারোর ক্ষতি না হয়, সেটা আমার গুণ। আর যে কাজ করে আমি আনন্দ পাই বা অন্যের ক্ষতি হচ্ছে, সেটা আমার গুণ হতে পারে না। সেরকম আমার দোষ বা আমার অবগুণ হচ্ছে তাই যেটাতে আমি নিজে রেস্টলেস ফিল করছি কোনো জিনিসে। আমি আমার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি তো অনেক 2.5 বছর বয়স থেকে নাচ শিখছি। তো আচ্ছা, তখনকার দিনে 50s কেউ নাচ গান তো এত পপুলার ছিল না, তার উপর আবার ছেলেরা নাচে তো একটা খুবই কেলেঙ্কারি ব্যাপার ছিল। আমি তো উইলসন কলেজে পড়তাম, হোস্টেলে থাকতাম, পুনে ওয়াডিয়া কলেজে থাকতাম। আই ইউজ টু বি ক্রিটিসাইজ অল মাই লাইফ, হ্যাঁ, বিকজ আই ওয়াজ আ ডান্সার। তা অথচ এই ডান্সের জন্য আজকে যে আমি ফার্স্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু হ্যাভ আ ডক্টরেট ইন দ্য সাবজেক্ট is because of dance, because my thesis says utilizing the elements of performing arts into day-to-day life along with psychology. তাতে দেখুন, এই ডান্স যদি আমি তখন ছেড়ে দিতাম 17-18 বছর বয়সে, আমি হতাম না, আমি আমার প্রফেশন হ্যাজ বিন প্রিন্টিং, আমি তাহলে একটা প্রিন্টার হয়ে থাকতাম। আমি না বলছি না যে প্রিন্টার হয়ে থাকাটা খারাপ, কিন্তু the amount of achievement that people attribute to me would not have happened. So dance, which in the eyes of others wasn't good, it turned out to be good. তো অল অফ আস, যেটা আমি বলেছিলাম যে ইন্টারেস্ট ইন দ্য বিগিনিং, যে যেটা আমার ইন্টারেস্ট সেটাকে কি আমি পারসিউ করছি, সেই কোয়ালিটিটা এত ছেয়ে যেতে পারে যে এটা কেন বললাম, তার থেকে আসে কি 3টে জিনিস আসে। ইংলিশে বলি এটা হচ্ছে 3S বলি আমি, সেলফ কনফিডেন্স, সাস্টেনেন্স অফ র্যাশনালিটি অ্যান্ড সেলফ রিলায়েন্স। সবাই আমরা জানি যে আত্মবিশ্বাস থাকা খুব দরকার, কিন্তু কেউ বলে না আত্মবিশ্বাস থাকে কোথা থেকে। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের প্রথম জিনিস হচ্ছে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার। এবং সেটা কি করে হয় জানেন? সাইকোলজি টেলস 50% অফ সেলফ কনফিডেন্স কামস ফ্রম ইয়োর বডি। যার জন্য দেখবেন আমরা যখন ইন্টারভিউ দিতে যাই, উই টেক আ লট অফ কেয়ার উইথ আওয়ার অ্যাটায়ার টু ইমপ্রেস পিপল, বিকজ আই ফিল গুড। মানে আমি তো খুব জোকিংলি বলি, যখন দেখুন স্যুট পরে বসুন, প্যান্ট পরে বসুন, দেখবেন আমরা সবাই ইরেক্ট হয়ে বসবো। লুঙ্গি পরে বসুন, দেখুন পা ফেলে এরকম করে বসবো, because we tend to become casual. আপনি গাউন পরে বসুন, দেখবেন আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে বসবেন। আর শাড়ি পরে গাউন পরুন, দেখবেন একটা প্রিম এন্ড প্রপার। সো দ্যাট ইজ the body reacts to clothes. তো এই আরো আছে সাথে যেগুলো বললাম যে আইডেন্টিফাই করতে হবে নিজের গুণ আর অবগুণ। এবং আচ্ছা, এর সাথে আরেকটা জিনিস আছে, EFT। ইউ নো হোয়াট ইজ EFT? ইমোশনাল ফ্রিডম থেরাপি। প্রত্যেক মানুষের একটা না একটা সিচুয়েশন আসে যেখান থেকে আমরা ভীষণ স্ট্রেসড হয়ে যাই। আবার সব স্ট্রেস তো সবাইকে বলা যায় না, কত কিছু স্ট্রেস আছে। আমাদের অফিসের স্ট্রেস আমরা বাড়িতে গিয়ে আমাদের ওয়াইফকে বা হাজবেন্ডকে বা চিলড্রেনদের বলি না, বিকজ উই উইল নট ব্রিং দ্যাট স্ট্রেস হোম। নো, সেই জন্য সেখানে কি করতে হবে, বাড়িতে এমন কিছু থাকে। ইমোশনাল ফ্রিডম থেরাপিটা কি থেরাপি, তাই আমি আপনাদের বলছি। যখন ভীষণ বেশি একটা কিছু নিয়ে ভীষণ মনের মধ্যে একটা এংজাইটি হচ্ছে, উৎকণ্ঠা হচ্ছে, তখন একটা কাগজ নিয়ে যা যা মনে আসছে সব লিখবেন। যা রাগ হচ্ছে, গালাগালো আসছে, তাও লিখে দেবেন। লেখার পরে ওটাকে পড়বেন, আরো 1 ঘন্টা পরে পড়বেন, তারপরে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলবেন। ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ডায়েরি রাইটিং। It is not to be preserved. It is something puking it out. যেমন আমরা বেশি খেয়ে ফেলে গলা আঙ্গুল দিয়ে বমি করি, সেরকম সাইকোলজিক্যাল পিউকিং, ইউ নিড টু গেট ইট আউট। যেমন আমরা যে সাইকোলজিস্টরা এত বেশি কাউন্সিলিং করি, এত ট্র্যাজিক জিনিস শুনি, এই যদি আমি সমানীয় ভাবে শুনতে থাকি আমি তো পাগল হয়ে যাব। How do I maintain my balance? I write it out because I am also supposed to maintain all confidentiality. I write it out and take it out of my system. And I think every adult needs to do this because it helps us to maintain our own mental balance, own emotional balance. This is, and the third S is self-reliance.
আমরা সব কাজে, এই আজকে দেখুন, এই যে বললাম যে বাড়িতে আজকে আমাদের সব কাজকর্ম আমাদের নিজেদের করতে হচ্ছে, তো এটা যদি আমরা আত্মনির্ভর আগের থেকে থাকি, সেলফ রিলায়েন্ট, এই করতে আমাদের অসুবিধা হতো না। কিন্তু আমাদের হ্যাবিট ছিল না। আমি বলছি না যে আমরা কেউ খারাপ বা ভালো, বিকজ there is a way of life that we have always led. COVID has therefore taught us to become the normal human being that we should have been, which we were not. We are all taught now to become like that. We have tried to share, with our wives. We have tried to appreciate the home. In fact, আমি অনেক লেডিজ অর্গানাইজেশনের সাথে, যারা, আমি কোয়াইট আ ফেমিনিস্ট আদারওয়াইজ, অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমাদের পুরুষদের তো লেডিজদের লাইফ ইজ মোর টাফার। ইভেন ইফ দে আর ওয়ার্কিং, দে হ্যাভ টু ডু অল দ্য হাউস হোল্ড চোরস অ্যান্ড এভরিথিং দে হ্যাভ টু ম্যানেজ, অ্যান্ড দে হ্যাভ টু ম্যানেজ অফিস। আমাদের তো একটা প্রিভিলেজ আছে, খেতে দিয়ে দাও, খেয়ে নিলাম, ম্যাক্সিমাম আমরা গিয়ে প্লেটটা ধুয়ে দিলাম, nothing beyond that we would be doing it. But that is because it has, which is not that women are bad, but the way of life has been like this. And COVID is teaching us the change, that we need to accept change, and that is again therefore becoming a stress for us. Okay, আরেকটা জিনিস আছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, হচ্ছে অবজারভেশন। আমাদের না ভীষণ অবজারভেশন পাওয়ারটা ডেভেলপ করতে হবে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে। কি হয় অবজারভেশন হলে জানেন? অবজারভেশন কি কি করে হয়? শুধু চোখ দিয়ে না, দেখা দিয়ে না, শুনে হয়, বই পড়ে হয়, লিখে হয়, নানা রকম সিচুয়েশন দিয়ে অবজারভেশন হতে পারে। আর অবজারভেশনে কি হয়? হিউমার হয়। ছোট ছোট কতগুলো আপনাদের উদাহরণ দিই। আমি ছোটবেলা থেকে দেখতাম, কলকাতায়, আমরা তো সবাই বাঙালি, কলকাতায় দেখবেন খুব ভ্যানে ভ্যানে যায় খাঁটি গরুর দুধ, পড়েছি না আমরা সবসময়। আর আমার সবসময় মনে হয়, তারপরে দুধ কিন্তু ভেজাল, সবাই দেখেছো খাঁটি গরুর দুধ লিখে রেখেছে আর দিয়েছে, জল মিশিয়ে দিয়েছে। ওরা তো বলেনি যে দুধটা খাঁটি, ওরা বলেছে গরুটা খাঁটি। খাঁটি গরুর খাঁটি দুধ বলেছে কি? বলেনি তো। ওরা বলেছে খাঁটি গরুর দুধ। আমরা বোকা, আমরা খাঁটি গরু ভেবে ভেবে দুধটাকেও খাঁটি ভাবছি। তো দোষ তো আমাদের হয়ে গেল না? তো উই নিড টু লুক। আরেকবার জানেন, আমি এই অবজারভেশনের কথাটা কেন বলছি, এগুলো যদি আমরা শুরু করি, দেখবেন ইউ উইল বি এবল টু কাল্টিভেট, ইউ উইল ফাইন্ড লট অফ এনার্জি কামিং টু ইউ। একবার আমি না ইয়েতে যাচ্ছি, নাসিকে যাচ্ছি লেকচারে, হঠাৎ যেতে যেতে দেখি কি, একটা সাইড দেখে আমি গাড়ি থামিয়ে দিয়েছি। আমি ড্রাইভারকে বলছি দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার সাথে যারা রয়েছে বলছে স্যার হোয়াট হ্যাপেন্ড? আমি জাস্ট লুক, কি দেখি জানেন? একটা এত বড় বুল, হ্যাঁ, কে একটা ষাঁড়কে একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে। গাছটা জানেন কতটুকু? এইটুকু গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে, আর ওই ষাঁড়টা এরকম করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারণ ও তো ষাঁড়, বুদ্ধি তো নেই, ভাবছে আমাকে বেঁধে রেখেছে, ও যদি মাথায় হয় না, গাছটা উঠে চলে আসবে। কিন্তু আমি যখন আমার কালিগদের দেখাচ্ছি, বলছি ইয়েস স্যার, ইট ডিডন্ট স্ট্রাইক আস। আর এগুলো হচ্ছে হিউমার। আর আরেকটা হচ্ছে নিজেরও অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়। যেমন আমি লাটুরে যাচ্ছিলাম, আর দেখি যে হঠাৎ 5-6 জন মহিলা জল, কুয়োর থেকে জল আনতে যাচ্ছে, মাথায় হাড়ি, কোমরে হাড়ি, কিন্তু বেশিরভাগ এখানে তো কাশটা পড়ে, জানেন তো, 9 ইয়ার্স ওল্ড শাড়ি। কিন্তু দেখি তার মধ্যে 2 জন মহিলা না জিন্স পরে আছে। এখন আমি তো ওল্ড স্কুল না, আমরা সবসময় কি দেখেছি হিন্দি সিনেমায় বা বাংলা সিনেমায়, হিন্দি সিনেমায় দেখেছি যে জল আনতে ঘাগড়া পরে যাচ্ছে বা কাশটা পরে। তা আমার ফটকে আরে কাশটা पहन के, जीन्स पहन के कैसा पानी खींचेगा বলে আমি গাড়ি থামিয়েছি। তো আমার সাথে যারা ছিল তাদের কম বয়স, তারা বলছে বাট হোয়াই স্যার? তারপরে আমার মাথায় চমকালো, সত্যি তো, জিন্স পরার সাথে তো কূপ থেকে জল তোলার কোনো কানেকশন নেই না। কিন্তু আমাকে দেখুন, বুড়ো মানুষ, আমার মাথায় সেই পুরোনো দিন। আমি তো বলছি কোমর দুলিয়ে 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 যেতে হবে, যেমন হিন্দি সিনেমায় দেখি, তা তো করছে না। তখন দেখলাম যে আমিও তো প্রোগ্রেস করছি, আমি শিখছি নতুন নতুন জিনিস। হ্যাঁ, তারপরে ধরুন আপনাকে একটা ইয়েতে গেছি একবার, সুইডেনে। আমি পার্কে বসে আছি, একটি ইয়াং ছেলে, অ্যাবাউট 24 বছরের বসে আছে, একটু কথা বলছি। আমরা কথা বলতে বলতে আমি বলছি হোয়াট ডু ইউ ডু? ওটা, ইউ নো, ইটস আ সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি, এভরিবডি ইজ পেইড ফর এভরিথিং ইভেন ইফ ইউ আর নট ডুইং এনিথিং। বলছে আই থিঙ্ক। মানে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? হি সেজ এনিথিং। আমি ভাবলাম যে সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি, ও বসে বসে খালি থিঙ্ক করছে, কি থিঙ্ক করছে নিজেও জানে না, এন্ড গভর্নমেন্ট ইজ পেইং হিম ফর ইট। হোয়াট আ বিউটিফুল কান্ট্রি। আমাদের দেশের সাথে কোনোদিন সম্ভবই হবে না, কারণ এমনিতেই ডেফিসিট একেবারে সবকিছু তাহলে চলে যাবে। এই যে ছোট 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 জিনিসগুলো। তারপরে আরেকটা জিনিস, একবার আমি যখন রিসার্চ করতাম, আমি 30 বছর ধরে রিসার্চ করছি, আমি গ্রামে গ্রামে গেছি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি, গাছের নিচেও ঘুমিয়েছি, এসব অনেক করেছি আমি। তো একবার আমি ফোর্টে
ওই আপনি দেখবেন না ফোর্টে যেতে ওই সব ফুটপাথ গুলো থাকে, তার পাশে সব দোকান থাকে। আপনার ওখান দিয়ে হেঁটেছেন কখনো? যদি হেঁটে থাকেন দেখবেন। তো একদিন দেখি কি একটা লোক বসে, একটা দোকানদার বসে আছে, তার ওখানে একটা কাবার্ড, আর কাবার্ডের কয়েকটা কাঁচ ভাঙা, আর কাবার্ডের সামনে এত বড় একটা তালা রয়েছে। যে কেউ এসে কিছু জিনিস কিনতে চাইছে, সে কাবার্ডের ভেতর থেকে কাঁচের ফাঁক দিয়ে জিনিস বের করে দিয়ে দিচ্ছে। ওর কাবার্ড থেকে কিছু চুরি হচ্ছে না, কারণ লোকে এসে তালাটা দেখে চলে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম যে কি অদ্ভুত জিনিস। আমাকে অনেকে হয়তো ক্র্যাঙ্কি বলবে যে এইসব ছোট ছোট, আমার খুব ভালো লাগতো, কারণ আমি হিউম্যান রিলেশন স্টাডি করতে যেতাম। তো আমি ভাবতাম যে কত রকম সাইকি লোকের, তাতে কি হচ্ছে জানেন? স্ট্রেস, ইট ইজ গেটিং ডাইভার্টেড। আমি রিল্যাক্সড হয়ে যাচ্ছি। কারণ আপনাদের সাথে বলতে আমার একটু হেজিটেশন হচ্ছে না, যখন আমি রিসার্চ করতাম, I had a lot of tough time because this subject was unknown. I was being criticized. আমার বাবা খুব নাম করা লোক ছিলেন, সেই জন্য বলা হতো যে বড় লোকের spoiled son, নানা রকম কথা আমি শুনতাম, খুব অপমানও লাগতো, অনেক দুঃখও পেতাম। কিন্তু এইসবের জন্য I has been able to survive, কারণ ওই ধরনের স্ট্রেস পেতে হলে নিজেকে, স্ট্রেসের সামনা করতে হলে নিজেকে ডাইভার্ট করতে হবে। এবার একটা জিনিস হচ্ছে কমিউনিকেট করাটা খুব দরকার, যোগাযোগ করা, কথা বলা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি বলছি না যে যারা কথা বলে না তারা খারাপ লোক। আমি খুব বেশি কথা বলি, কিন্তু বাড়িতে কথা বলি না। তার কারণ কি জানেন তো? সারাদিন এত কথা বলি, তবে বাড়িতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাই। তো আমি অনেক সময় হেসে হেসে বলি যে আমি অনেক কথা বলি, আমার বউ অনেক কথা বলে, আমার মেয়েও আমার মতন ট্রেনার, সেও অনেক কথা বলে। আর লাকিলি আমার জামাই, সেও বকবক করতে খুব ভালোবাসে। আর আমার নাতনি ন্যাচারালি জেনেটিক্স, সেও খুব কথা বলে। আমরা যখনই এই 5 জনই একসাথে থাকি, একসাথে আমরা বক 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 করতে থাকি, কেউ কারো কথা শোনে না, কিন্তু আমাদের খুব ভালো লাগে। তোমরা কেউ শোনো না শোনো, আমি তো কথা বলছি। মানে কথা বলাটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, শেয়ার করাটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এটা জানবো যে কতটুকু শেয়ার করব না করব, দ্যাট ইজ তো আমরা উই আর অল ম্যাচিউরড, উই রিয়েলি নো টু ডু, বাট কমিউনিকেশন ইজ আ মাস্ট। আমরা যদি কখনো না বলি, সে সমাজকে জিন্দগি নিয়ে চলতে, এটা একটা আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমি তো অনেক বই লিখেছি। আমি মহারাষ্ট্র টাইমসে আমার 3 বছর ধরে আর্টিকেল বেরোতো, সেকেন্ড থট বলে একটা আর্টিকেল, আমি মারাঠিতে লিখতাম আর কি সব। তার মধ্যে একটা স্টোরি, আমি ইনসিডেন্ট একটা লিখেছি, আপনাদের সাথে শেয়ার করি। কি হয়েছিল জানেন? মানে কেন বলছি এক্সপ্রেশনটা খুব দরকার, এটা স্ট্রেসের ব্যাপারে। আমার কাছে কাউন্সিলিং এ এক মহারাষ্ট্রিয়ান কাপল মুলুন থেকে এসেছিল। আর ভদ্রমহিলা স্বামীকে বলেনি যে আমি কাউন্সিলিং এ যাচ্ছি, কারণ তাহলে স্বামী আসবেন না। এসে আমার সামনে বসেই বলে কি, এটা একটু হিন্দিতে বলছি, স্যার ते माझ्यावर প্রেম करत नहीं है, মানে वो मुझसे प्यार नहीं करते। তার স্বামী ভীষণ রেগে গেছে, क्या लगती है तुम्हें, तेरे से प्यार नहीं करता, এর জন্য কেউ কাউন্সিলরের কাছে আসে, এই কথা বলেছে। তো বলতেই স্বামী ভীষণ রেগে গিয়ে বলছে, लेकिन मैं हर रोज उसके लिए गजरा लेके आता हूँ। ওদের নাকি তার আগে 7 বছরের প্রেম ছিল, আর 6 বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে। তা 7 আর 6 13 বছরের রিলেশনশিপ। তো স্বামী বলছে যে 6 বছর রোজ আমি ওর জন্য, আপনি জানেন না মহারাষ্ট্রটা খুব গাজরা, আমাদের বাঙালিদের মেয়েদের মতন আমরা যেমন বেল ফুলের মালা লাগাই, ওরা গাজরা লাগায় মাথায়, তো রোজ নিয়ে আসতো। তার মানে তো ভালোবাসে। তখন ভদ্রমহিলা বলে কি আমাকে, বলে স্যার লাতা জরুর হ্যাঁ, মুচকো নেই দেতা হ্যাঁ স্যার। আমি একদম ঘাবড়ে গেলাম, আমি সর্বনাশ, নিয়ে এসে কাকে দেয়, পাশের বাড়ির কাউকে দেয় কিনা। বলে উনি সেন্টেন্সটা কমপ্লেন করেন, মুচকো নেই দেখতা হ্যাঁ, রেফ্রিজারেটর কে উপর রাখ দেতা হ্যাঁ। মানে ও সে, আপনি জানেন তো সবাই না যে পাতার মধ্যে বাঁধা থাকে, নিয়ে এসে। তা আমার তো প্রথম মনে হলো এই ভদ্রলোক একেবারে স্টুপিড নাম্বার 1। মহিলারা প্লিজ রাগ করবেন না, বিয়ের পরে কি কারো ফুল টুল নিয়ে আসা উচিত বউদের জন্য বলুন তো? কখনো না। কারণ ফট করে বলবে কেন ফুল এনেছো, সেই নিয়ে আবার আরেকটা ঝগড়া। সে ওই সব উৎসই রাখতে হয় না, না কোনো দিন না। বিয়ের আগে পর্যন্ত যা দিয়েছো দিয়েছো, বিয়ের পরে চুপচাপ একেবারে। আর প্রথম তো বোকা, কেন তুই ফুল আনতে গেছিস, গাছরা রোজ রোজ নিয়ে এসেছে, এখন নিজের বিপদ দেখো কাউন্সিলের কাছে এসেছে। তখন আমি বলছি যে ও ভদ্রলোক তখন রেগে গিয়ে বলছে, স্যার वो उसको अक्कल नहीं है क्या, समझती नहीं है क्या, मैं गजरा तो दूसरी औरत है क्या घर पे, मैं खुद लगाऊंगा क्या, পয়েন্ট। তখন আমি বললাম সর্বনাশ, এ তো কি হলো। তখন ভদ্রমহিলা কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে কি বলে স্যার, কারণ এ বলেছে ও কি समझती नहीं है क्या, বলছে স্যার समझ समझ के जिंदगी नहीं चलता सर, 6 वर्ष झालं आता मी कंटाळ गेली।
মানে কি হলো জানেন, উনি আমাকে বলছেন যে স্যার এই ভেবে ভেবে চলবে না যে উনি আমাকে ভালোবাসেন ভালোবাসেন, 6 বছর হয়ে গেছে, এখন আমি একেবারে ফেড আপ। মানে কি আমাদের ইকোনমিক্সে তখন আমার মনে পড়লো ডিএমইউ বলে একটা জিনিস আছে, ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি। মানে জানেন তো, একটা আইসক্রিম খান খুব ভালো লাগবে, দ্বিতীয়টা আরো ভালো, তৃতীয়, তারপরে কিন্তু ফিফথ এন্ড সিক্সথ আর আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করে না। ওরও তাই হয়েছে। প্রথম প্রথম গাজরাটা নিয়ে মাথার উপরে লাগিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, হি লাভস মি, ও আমাকে কত ভালোবাসে, ও, এই হতে হতে এখন আপনি বলুন 6 বছর, 365টা দিন, কদিন গেল, 2300 দিনের উপরে হয়ে গেছে। ক্রমশ এই বলতে 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 তো রাগ হতে শুরু করছে না, আমাকে আমার দিকটা, আমার ছবিটা একটু ভালো করে দেখুন, এক্সপ্রেশনটা দেখবেন। প্রথম প্রথম বলছে তে মাঝে বারবার প্রেম করো, হি লাভস মি, হি লাভস মি, হি লাভস মি, ভার হয়ে গেল उसका লাভ। ওর এই এই ব্যাপারটা হয়ে গেছে নেগেটিভ। তো সেই জন্য সে তখন তোর স্বামীকে এখানে নিয়ে এসছে না বলে। এবার আমি পড়েছি বড় বিপদে, কি বলি বলুন তো। তখন আমি ভদ্রলোককে বললাম, দেখুন आप ऐसा क्यों नहीं करते, गजरा लेके उसके बाल पे लगा दो। बोले बिल्कुल नौटंकी नहीं करूंगा। একেবারে সত্যি কথা, এই ড্রামা হয়ে যায় না বউয়ের মাথায়। তখন আবার যদি লাগাতে যায় তো বউ বলে, কেন কেন আমার খোপায় আজকে তুমি কেন ফুল লাগাতে যাচ্ছ, যখন আপনারা মাথা নাড়াচ্ছেন, কারণ আপনারা বলবেন এই কথাটা। তত বড় বিপদ এখন কোথায় যায়। তখন আমি বললাম, তাতেই আমি বুঝলাম যে সমাজ জিন্দগি নেই চলতি, এক্সপ্রেশন করা উচিত। এটা ছিল ইনসিডেন্টটা। আমি এটাকে সলভ করেছি, খুবই হাস্যকর ব্যাপার, তা আমি বলে দিই আপনাদের। আমি তখন অনেক চিন্তা করে ভাবলাম যে আমার তো একেবারে কাউন্সিলর হিসেবে বদনাম হয়ে যাবে যদি আমি সলভ না করতে পারি। তো অনেক বলবার পরে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস, আপনার কটা বাড়িতে কটা রুম আছে, বলে 2 বেডरूम फ्लैट। আমি বললাম বাস हो गया, आप ना रोज रोज जो पत्ते में गजरा लेके आते ना, रेफ्रिजरेटर के ऊपर मत रखा करो, जगह बदलो। कभी आप ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखो, कभी टीवी के ऊपर रखो, कभी तकिया के ऊपर रखो। তাতে কি হয়েছে, পরের দিন যখন নিয়ে এসেছে, বউ দেখছে রেফ্রিজারেটরের উপর নেই। এখন 6 বছর ধরে বউয়ের তো হ্যাবিট হয়ে গেছে যে রোজ রেফ্রিজারেটরের উপরে থাকে নেই। তখন ভাবছে, হায় হায় কেন গেছিলাম কাউন্সিলের কাছে, যে মালাটা আসছিল তাও এখন বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে খুঁজতে হঠাৎ বেডরুমে গিয়ে দেখে বালিশের উপরে। তখন বলে আই গট দি গজরা। বুঝতে পেরেছেন, এই মানে তখন সিচুয়েশনাল দিয়ে ওটাকে আমি অ্যাড্রেস করালাম। আমার বলার অর্থটা হচ্ছে যে এক্সপ্রেশন করা, কমিউনিকেশন করাটা খুব দরকার। কমিউনিকেশন না করলে পরে সামনেজন বুঝে না, কিন্তু কেমন ভাবে কমিউনিকেশন করব সেটা বুঝবার জন্য একটা আমাদের সাইকোলজিক্যাল একটা টার্ম আছে কল্ড ট্রানজাকশন অ্যানালিসিস। দ্যাট ইজ দ্য সেন্ডার মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যাপাসিটি অফ দ্য রিসিভার টু রিসিভ অ্যান্ড ইন্টারঅ্যাক্ট অ্যাকর্ডিংলি। আমি যাকে বলছি তার সেই সিচুয়েশনের সময় তার মানসিক অবস্থাটা কি, সেই হিসেবে আমার কথাটা বলা উচিত, তাহলে সে আমাকে রিসিভ করবে। যেটাকে আমি সবসময় বলি, রিসিভিং মোডে যাওয়াটা খুব দরকার। আমার মনে আছে মৌ ম্যাডামের সাথে যখন সেদিন আমি টেলিফোনে কথা বলছিলাম, আমি আপনাকে সাথে এই সেন্টেন্সে বলেছিলাম যে রিসিভিং মোড আগে করা দরকার। রিসিভিং মোড না হলে কখনো কোনো যা বলবেন কোনোদিনই সেটা উইল নেভার বি রিসিভ। ওকে, এবার আমি আসছি একটা অন্য একটা জিনিসে, যে মেডিটেশন, যোগা, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়ে করা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের, কারণ মনকে শান্ত করে। আমি একটুখানি আমার আই হ্যাভ ডিটেল রিসার্চ ইন মেডিটেশন। তা আমি সেখানকার একটা কিছু আমাদের কাউন্ট মেথডে হয়, তারপরে আমরা কিছু শ্লোক গান করি। তা আমি শ্লোকটা আপনাদের শোনাচ্ছি যে তার মিনিংটা কি করে আমরা মেডিটেশনটা করি। সংস্কৃতে, এটা ভাষাটা সংস্কৃত। এটা হচ্ছে বৃথা বৃষ্টি সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্তস্য ভোজনম বৃথা দানম সমর্থস্য বৃথা দীপা দিবাপি চ वहन्ति वशन्ति नदन्ति भांति ध्यायन्ति नित्यान्ति समश्वसन्ति नद्योधन मद गजः अनंत विहीनः शिखिनः प्रवर्गः। মানে এটা হচ্ছে যে সমুদ্রে বৃষ্টির দরকার নেই, যারা পেট ভরে খেয়েছে তাদের আহার দেওয়ার দরকার নেই, যাদের ধন দৌলত আছে তাদের টাকা পয়সা দেওয়ার দরকার নেই, আর দিনের বেলা প্রদীপ জ্বালাবার দরকার নেই। তার মানে আই নিড টু হ্যাভ আ পারপাস ইন লাইফ, বাট দ্য পারপাস নিডস টু বি পারপাসফুল। তা না হলে জীবন চলবে না। কিন্তু এটা হবে কি করে, বহন্তি বসন্তি মানে নদী বইছে, হাওয়া চলছে, এই যে স্ফূর্তি, প্রকৃতির মধ্যে যে স্ফূর্তি, স্পন্টেনিটি, আমার সেইভাবে ফ্রম উইদিন আমার করতে হবে। কিন্তু নদীও গজা মত গজা মানে এলিফেন্ট, হাতি যেভাবে চলছে, ময়ূর যেভাবে, তার মধ্যে একটা ডিগনিটি আছে। আমি সবার জন্য সব করব, কিন্তু নিজের ডিগনিটি আমি হারাবো না। এটা আমার প্রথম হতে হবে।
তারপরে আমরা যারা হিন্দু আমরা জানি একটা ইয়ে প্রণাম মন্ত্র আছে, সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনাং শক্তিভূতে সনাতনী গুণাশ্রয় গুণময় নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনাট্য পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে ওম নমো নারায়ণ। এটার অর্থ সংস্কৃতে আমরা সবাই জানি যে সবার মঙ্গল চায় তার মঙ্গল হয়। আশ্রয় দাও, টাকা পয়সা দাও, কিন্তু সবাইকে নিজের করে নাও। কিন্তু আমার বলতে এটা খুব গর্ব লাগে যে আমার এগুলো অনেক সিডি আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নন হিন্দুস, মুসলিমস এন্ড খ্রিস্টানস বাই দিস সিডিজ মোর। এন্ড ভাবুন নারায়ণী নমস্তে আছে, তার কারণ আমার এক্সপ্লেনেশন ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। আমি এখানে এটা হিন্দু বলে আমি নিইনি। নারায়ণী নমস্তে আমরা বাঙালি, আমরা জানি, আমরা যখন বাংলা পড়ি সেখানে একটা সন্ধি বলে একটা শব্দ আছে গ্রামারে, হ্যাঁ, ব্যাকরণে সন্ধি মানে যুক্তাক্ষর। তো সংস্কৃতে নারায়ণ ইজ যুক্তাক্ষর। ইট ইজ নর প্লাস আয়ন। নর মানে হচ্ছে মানুষ, আয়ন হচ্ছে আয়না। মানুষের আয়নাটা কি? তার আত্মা। আমি বলি যে নারায়ণী নমস্তুতে প্রণাম যখন করছি আমি আমার আত্মাকে এখানে প্রণাম করছি। আমার ভেতরে ভগবান আছে। ইন আদার ওয়ার্ডস উই অল হ্যাভ ওয়েলথ উইদিন। আমার ওয়েলথকে আমার বের করে আনতে হবে, আমি বাইরের থেকে ওয়েলথ পাবো না। আর এটা তো আমাদের হিন্দু ধর্মে আছে, গণেশ কার্তিককে বলা হয়েছে যে পৃথিবী দেখে এসো। কার্তিক গেছে ঘুরে পৃথিবী দেখতে, গণেশ মাকে ঘুরে নিয়েছে। সো ইট ইজ হিয়ার। আর এটাতে কিন্তু সাংঘাতিক পিস ফিল করা যায়। এই জন্য মেডিটেশন করানো দরকার যতটুকুই হয়। আজকাল তো ন্যাচারালি আমরা সবাই, আর কোভিডে তো বেশি অনুলোম বিলোম কপাল ভাতি সবাই করতে শুরু করেছে। ইটস আ ভেরি ভেরি গুড থিং দ্যাট উই নিড টু ডু। অ্যান্ড অন দ্য লাইটার সাইড উই নিড টু ডু আ লট অফ টিপি। ইউ নো হোয়াট ইজ টিপি? টাইম পাস। সবার একটু টাইম পাস করা উচিত। সারাক্ষণ ওই সিরিয়াস সিরিয়াস কথা আমার কাছে, আমি তো বলি উই মাস্ট টক ননসেন্স। কারণ যখন ননসেন্স কথা বলা হয় তখন সেন্স আসে। বেশি সেন্স করুন, ইম্পসিবল টু হিয়ার। সাইকোলজি সেজ নোবডি ক্যান লিসেন মোর দ্যান 5 minutes at a stretch। আমরা মিটিং এ যখন বড় বড় কথা বলছি না, এজ আ চেয়ারম্যান আমি জানি যে কেউ শুনছে না, 5 মিনিট শুনেছে তারপরে সব মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। এখন চেয়ারম্যান সে যখন বলছে কিছু করার উপায় নেই, হাইও তুলতে পারছে না, সবার চুপ করে বসে থাকতে হচ্ছে কম্পালসারি, তাদের স্ট্রেস। কাজেই ইউ নিড টু ডু টিপি, ইউ নিড টু হ্যাভ। আমরা তো সবাই জানি, আমরা বাঙালি, পিএনপিসি তো সবাই জানি, তাই না? পরনিন্দা পরচর্চা। কিন্তু সেখানে ম্যালিস থাকাটা উচিত না। আমার ইনস্টিটিউশনে খুব নিয়ম আছে, আমাদের যখন এইচআর মিট গুলো হয়ে যায়, 2 ঘন্টা এইচআর মিটের পরে আমাদের 45 মিনিট সবাই বসে আমরা সামনাসামনি বসে পিএনপিসি করি। আর আমারটা হচ্ছে কিন্তু সম্পূর্ণ কসমোপলিটন, আমি আমার মেয়ে ছাড়া আর কেউ বাঙালি নেই। আর আমরা সবাই সেখানে সবাই we are pulling each other's leg. This time pass is a very important thing which de-stresses us, not distress, but it de-stresses us a lot. এবার 3টে জিনিস করতে পারেন। হাসতে পারেন, তার জন্য তো সবাই লাফটার ক্লাব জয়েন করছে। কাঁদতে পারেন, যত ইচ্ছা কাঁদুন। আমি তো প্রচুর কাঁদি, আমি তো সাংঘাতিক ইমোশনাল, হয় নয় কথায় চোখে জল এসে যায়। আর অনেকে হয়তো বলবে এ বা পুরুষ মানুষ কাঁদছে। আমার হচ্ছে সোজা কথা, মেরা আঁসু মেরা है तेरा क्या जाता है। কোন জেন্ডার থরি লেখা আছে যে আমি পুরুষ বলে আমি কাঁদতে পারবো না। আমার মা বাবা মারা গেলে আমারই কাঁদতে হবে, পাড়ার লোকে তো কাঁদবে না। কাঁদতে পারে সেটা একটা খুব ভালো জিনিস হবে না যদি আমি না কাঁদি। তো ইট ডাজন্ট, I mean it's absolutely perfect. তারপরে you can scream, এগুলো the various activities we do. এবার আমি আরেকটা জিনিস বলি, জীবনে সবকিছু গুড অ্যান্ড ব্যাড বলে আছে। হ্যাঁ, আমরা বলি এরা ভালো লোক, এরা খারাপ লোক। আমার কাছে কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে দেখি জিনিসটাকে, বিকজ আই হ্যাভ বিন অ্যান এডুকেশনিস্ট এন্ড রিসার্চার। আমি বলি উই অল আর গুড অ্যান্ড ব্যাড। আমাদের মধ্যে যতজন আপনারা বসে আছেন, আমি অবশ্যই, আমরা সবাই কিন্তু নানা রকম গালাগালি জানি প্রত্যেকে। আপনারা বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা ডায়েরি মেনটেন করি। আমার কাছে সমস্ত গালাগালিগুলো আমি যেখানে যেখানে শুনি লিখে ফেলি, কিন্তু বলতে পারি না, কারণ আমার আপব্রিঙ্গিং ইজ ডিফারেন্ট, আমি গালি দিতে পারি না। তারা গালাগালি দেয় বলে তারা মাওয়ালি, তারা খারাপ লোক। আমরা ভদ্র লোক কারণ আমরা গালাগালি দিই না, কিন্তু আমাদের ক্যাপাসিটি নেই দেওয়ার, সেই জন্য। বিকজ আমরা মোর ওয়ারিড অ্যাবাউট লোকে কি বলবে, চান্স ভেতরে ভেতরে কিন্তু গালাগালি দিচ্ছি। So let us not categorize people, you are bad, we happen to be good circumstantial, there is no option. আমার স্টুডেন্ট আমার কাছে দেখে বলে, স্যার ইতনা ব্যাড ওয়ার্ডস ইউ হ্যাভ রিটেন ডাউন। আই সে সব জায়গা থেকে শুনেছি, বড় ইচ্ছে করে দিতে বাবা, বলতে তো পারবো না।
আমি তো সারগু, গালাগালি তো আমাদের যাওয়া যাবে না, কিন্তু গালাগালি, আর তার মধ্যে আমি অনেক বুদ্ধির পরিচয় পাই, কি ইন্টেলিজেন্ট ব্যাড ওয়ার্ড ওরা বানায়। সো ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি অ্যাজ অ্যান এডুকেশনিস্ট। আমি ভাবি তাদের যদি আমি অ্যাট দ্যাট রাইট এইজে ট্যাকেল করি, তাহলে তারা কতখানি I could have you channelize that intelligence into something constructive. আচ্ছা, এবার হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকটা জিনিস হচ্ছে, উই হ্যাভ টু বি ভেরি ক্লিয়ার ইন আওয়ার থটস। মানে আমার এক দাদামশাই ছিলেন, দাদামশাই মানে আমার বাবার মামা হতেন, উনি হরিশ মুখার্জি রোডে, কলকাতায় ভবানীপুরের কাছে হরিশ মুখার্জি, উনি ডাক্তারি করতেন। আমি একটু বাঙাল ভাষা ইউজ করছি, বুঝতে পারবেন বোধ হয়। তো উনি কিরম করতেন জানেন, উনি চোখের ডাক্তার ছিলেন। হয়তো পেশেন্ট এলো, আমি একদম নিজের কানে শুনেছি, বলছে ডাক্তার বাবু ঠিক হয়ে যাবে তো? চোখ কেন ঠিক হইব না? আমি একটা কোয়ালিফাইড ডাক্তার, আমি যখন দেখছি চোখ তো ঠিক হয়ে যাওয়ানেরই কথা। বলে না, কিন্তু ভয় তো পাই, ভয় তো একটু পাইতেই হইব, ওষুধ আমি দিছি, তবে কি জানেন আজকাল তো ওষুধের মধ্যে অনেক কিছু ভেজাল আছে। কিন্তু কথা হইল, আপনি যখন বিশ্বাস করে আইছেন, হইব না কেন? তবে কি না, মানুষের কথা কি কেউ বলতে পারে? সবই ভগবানের হাতে, হইলেও হইতে পারে, না হইলেও নাই হতে পারে। তবে না হওয়ার তো কোনো পথ আমি দেখি না। আমি যখন ভালো মনে কইরা দিছি, তখন তো ঠিক হওয়ানেরই কথা। কিন্তু যদি কপালে না থাকে, অন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এখন সেই দাদামশাই, ছোট দাদামশাই, আমার যে বড় দাদা বলে, এই তুই ইয়েস কিংবা নো বল, তুই এইটাও বলছিস ওটাও বলছিস, ডোন্ট create such confusion. So we have to be very clear as to whatever I'm saying, yes বা no. এবার অলমোস্ট এট দি এন্ড আমি আপনাদের কতগুলো এক্সারসাইজ দেখাচ্ছি। আজকাল আমরা স্কুলে লাইফ স্কিল এগুলো শেখানো হচ্ছে। ইট ইজ কল্ড কম্পিউটার সিনড্রোম এক্সারসাইজ। আপনারা জাস্ট উই হ্যাভ ইট অন আওয়ার ওয়েবসাইট, আমাদের নিত্যাঞ্জলির ইউটিউবে এগুলো আছে, তাও আমি আপনাদের বলছি, এগুলোকে কম্পিউটার সিনড্রোম এক্সারসাইজ বলে। এগুলোই আমার পারফর্মিং আর্টস থেকে এসেছে। হচ্ছে যে আমরা যখন কমপ্লিটলি সামনে স্ক্রিনে দেখছি কম্পিউটারে, our eyesight becomes bad. We develop stiffness here, stiffness in the shoulder, stiffness in the neck, and stiffness at the back. Now এইগুলো কিন্তু সব সময় অ্যাড্রেস করা যায়। এটা কখন অ্যাড্রেস করতে হয়, আমি যেটা আপনাদের দেখাচ্ছি এটাই কিন্তু আপনারা যাবেন ফিজিওথেরাপিস্টে যাচ্ছে, যত ফিজিওথেরাপিস্ট ইন্ডিয়াতে আছে সব ডক্টররা আমাদের দিয়ে ফিজিওথেরাপিস্ট এগুলো ট্রেন হয়ে গেছে। মানে আজকে এটার পরে আপনাদের অতগুলো টাকা বেঁচে গেল, 1500 টাকা করে ভিজিট উইথ দ্য ডক্টরস উইল বি সেভ। কি হয়, যে কম্পিউটারটা আপনি শাটডাউন করছেন, শাটডাউন করে কম্পিউটার সুইচ অফ হতে হতে ইট টেকস ইউ অ্যাবাউট 40 সেকেন্ডস। সেইখানে যদি আপনার দুটো হাত এরকম করে, শুধু হাত কারে এরকম করে ঘোরাবেন, এখানে খুব ব্যথা করবে, এখানে স্টিফ যে এগুলো ব্যথা করবে, এগুলো পুলস হতে হবে। এটা যদি 3-4 বার করলেন, তারপরে আপনি এরকম করলেন, নেক্সট, তারপরে বডি সোজা করে, ব্যাক রেস্ট না নিয়ে সোজা করে আস্তে আস্তে করে এরকম করে ঘোরাবেন। দেখবেন এই যে পিঠের দুটো জায়গায় ওখানে আপনার টান পড়ছে, মানে ওখানে মাসেল পেইন্ট আপনার হবে না। তারপরে একটা হচ্ছে নেক, আমি করছি দেখুন এরকম করি, এরকম করে 3-4 বার করলে কিন্তু স্লো। তাহলে এইটা হলো 4টে। আর আরেকটা হচ্ছে চোখে। আপনারা বিশ্বাস করবেন, আপনারা যদি আমার এই যে 40 ফটোগ্রাফ দেখেন, আমার কিন্তু 20 বছর থেকে 40 বছর চশমা ছিল, আর 40 বছর বয়স থেকে আজকে আমি 73, আমার কিন্তু চশমা নেই, আমার কোনোখানে চশমা লাগে না, বিকজ আই রেগুলারলি ডু দিস এক্সারসাইজ। তবে এগুলোর নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক দিন আপনার করতে হবে টোটাল 5 মিনিট, 5 মিনিটে 5টা এক্সারসাইজ। যদি প্রত্যেক দিন করেন থাকবে না, মানে এটা হচ্ছে এরকম, এই দুটো পয়েন্টার্স নিলে, আর আপনার আই বলটা এদিক থেকে, এখানে আপনারা তো বুঝতে পারবেন না, এদিক থেকে উপরের দিক দিয়ে এরকম 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 করে লেফট, আবার লেফট থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাইট, সার্কেল ভাবে ঘুরবে না কিন্তু, খালি এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে। এটা করতে একটু টাইম লাগবে, প্রথম কয়েকদিন হ্যাবিট হবে, তারপরে দেখবেন এটা একেবারে আপনার তখন ব্যথা হবে চোখে। সায়েন্স কোথায়? The eyeball moves away from the retina. It is a muscular exercise, so it will be contracting. এটা আপনারা যদি সিএনবিসি চ্যানেলেও যান, সিএনবিসি চ্যানেলে আমার মেয়েই হচ্ছে সেখানকার, ওটাতে মডেল হয়ে, এটা অনেক বছর আগে, আজ থেকে 20-25 বছর আগে সিএনবিসি চ্যানেলে এগুলোকে রেকর্ড করে ওরা রিপিটেডলি দেখায় এসব এক্সারসাইজ। কিন্তু এটা করে এগুলো হচ্ছে দেখুন স্ট্রেস, ফিজিক্যাল স্ট্রেস কমতে থাকে, মেন্টাল স্ট্রেস কমতে থাকে, আর এই যে এংজাইটি
চোখ এই যেমন এখন যে এই যে অনলাইন এত বাচ্চারা করছে, আপনি ভেবে দেখুন যে 3 ঘন্টা বা 4টে পিরিয়ডও যদি হয় হাফ এন আওয়ার করে 2 ঘন্টা, বাচ্চারা তারা তো 2 ঘন্টা টিভি দেখবেই না, সেটা তো আমরা বন্ধ করতে পারি না। তো টোটাল কত ঘন্টা দেখছে? প্রায় 5 ঘন্টা তারা টিভি দেখছে। আর যারা সিনিয়র স্টুডেন্টস তাদের 8 ঘন্টা। এখন আমি ওএফপি থেকে অলরেডি উই হ্যাভ spoken to the government, আপনারা হয়তো পেপারেও পড়েছেন, সব জায়গা থেকে রিডাকশন করানো হচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য ইনিশিয়েটিভ উই হ্যাভ টেকেন, দ্যাট রিডিউস ইট। কিন্তু পোর্শন তো কমপ্লিট করতেই হবে না। সো সেই জন্য আমরা পেরেন্টসরা সবাই যদি আমরা এই জিনিসগুলোকে করাই। মোমান আপনাদের স্কুলে, সিঙ্গানিয়া স্কুলেও আমি এই জিনিসটা বলেছিলাম, আপনার মনে আছে বোধহয়। আমি সব স্কুলে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি এই, হ্যাঁ স্যার, just to show that how they আমাদের should 40% ডিডাকশন হয়ে গেছে অলরেডি। আমরা তো আমাদের ওয়েবপি থেকে আপনার প্রিন্সিপাল আমার কনভিনার, ন্যাশনাল কনভিনার, we have taken it up and কিন্তু এই এক্সারসাইজ গুলো যদি করেন তাহলে আপনাদের ইয়ে হয়ে যাবে। এবার আমি অলমোস্ট এন্ডিং, তো আই অলওয়েজ বিলিভ যেটা আমার পিএইচডি রিসার্চের ফার্স্ট 2 লাইনস, ইফ আই এম নট বিউটিফুল ইন মাই ওন আইজ, হাউ ক্যান আই বি বিউটিফুল ইন দ্য আইজ অফ আদার্স, এন্ড হু অ্যাম আই অর এনিবডি এলস টু সিট অন দ্য জাজমেন্ট অফ আ ফেলো হিউম্যান বিং। এই দুটো ভীষণ দরকার। আমার নিজের নজরে সুন্দর হতে হবে, প্লাস আমার হাম্বলও হতে হবে। আই ক্যানট অ্যালাউ পিপল টু টেক মি ফর গ্রান্টেড, আমার মধ্যে অহমও যেন না হয়, এই দুটো এই জন্য। আর আরেকটা জিনিস আজকে আমার মনে পড়ছে, যখন আমার 15 বছর বয়স ছিল 1963-তে, তখন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড। আমি নিউজ পেপার একটা জিনিস পড়ি, মানে ওনার মা মিসেস রোজ কেনেডি ওয়াজ 80 বছরের বয়স ছিলেন, তাকে এক জার্নালিস্ট একটা প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর উনি দিয়েছিলেন, সেটা আমি পেপারে পড়েছি। দ্যাট হ্যাজ বিকাম অ্যান ইন্সপিরেশন। দে আস্কড হার, হাউ ডু ইউ ফিল ইয়োর সান, দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, হ্যাজ বিন অ্যাসাসিনেটেড? You know what she replied? She says, I believe God will not give us a cross heavier than we can bear. Either we survive or we succumb. If we survive, we become a better and broader and more understanding a person. আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে জীবনে ধাক্কা তো খেতেই হবে, ধাক্কা না খেলে আমরা বড় হব কি করে? কিন্তু আমি যদি তার নিচে দেবে যাই তাহলে আমার শেষ। তো আমার উঠে দাঁড়াতেই হবে। And so therefore the last line is, COVID will also pass. Everything has to pass. আমি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। আমার খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে কথা বলে, তার কারণ সবাই মিউটেড থাকতে পরেও চোখে, নাকে, মুখে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে এইরকম এই যে জিনিসগুলো যে এসেছে, এত রেসপন্স পেয়েছি, খুব ভালো লেগেছে কথা বলতে। থ্যাংক ইউ। এবার যদি আপনাদের কারো কিছু প্রশ্ন থাকে, আই থিঙ্ক উই হ্যাড থট অফ দ্যাট, সো মো ম্যান কাইন্ডলি টেক ওভার ফ্রম হিয়ার। থ্যাংক ইউ। স্যার, প্রথমেই বলবো, আমাকে মৌ ম্যাডাম বলবেন না, আমায় নাম ধরে ডাকুন, মৌ বলুন। না, আমার একটা না, এটা আমার হ্যাবিট, আমি সবাইকেই এরকম বলি, আর এখন আর চেঞ্জ আর হবে না, বলছে প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, আমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান তো প্লিজ স্যারের কাছে। এখনকার যে সমস্ত প্রবলেম দেখা দিচ্ছে আমাদের জীবনে, বা বিভিন্ন রকম স্ট্রেসের সামনে সম্মুখীন হচ্ছি আমরা, যদি কারোর মনে কোনো রকম ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকে, বাচ্চাদের নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে, নিজেদের নিয়ে সবই, আমি একটা কথা শেয়ার করতে চাই। আমরা এই সময়, আমি খুব এই ডাক্তার আর নার্সদের সাথে আমরা কাজ করছি, নিতাঞ্জলি এমনিতেও করে, কারণ তারা পিপিইর মধ্যে থাকছে। ইটস আ হরিবল থিং ফর দেম। মানে 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা তারা বাথরুমে যেতে পারছে না, তাদের ভেতরে যে অ্যাঙ্গার, এংজাইটি, ইরিটেশন, এগুলোকে আমি কথা বলে বলে মোটিভেট করে 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 উই আর ট্রাইং টু ব্রিং ইট ডাউন। আমাদের, আমি এই লকডাউনে মানে আমি এখন 16 ঘন্টা করে কাজ করছি। গ্রেট নোবেল ওয়ার্ক। মৌসুমী, যদি কিছু আমাদের লেডিস উইংস এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সেক্রেটারি মৌসুমী আর ভাস্বতী, কিছু প্রশ্ন থাকলে করো তোমরা। অন্য মেম্বাররা যদি কিছু। মৌসুমী মুখার্জি। মৌসুমী মুখার্জি আর দেখতে পেয়েছি না, আমি খুঁজছি সবাইকে কে কোথায়। আমি একটা জিজ্ঞাসা করি। হ্যাঁ বলুন। সারাদিন এই যে বিভিন্ন রকমের নিউজ আসতে থাকে, আর অনেক রকমের ইনফরমেটিভ ভিডিওস অ্যাবাউট কোভিড, তারপরে এত ওভারলোডেড হয়ে যায় মাথাটা, রাত্রিবেলা তখন মাথাটা ভনভন করে, আর যদি ঘুমের ব্যাঘাত হয় তখন সেই সময় এক্স্যাক্টলি কি করা উচিত? আচ্ছা, আমি তার আগে একটা কথা বলি। সেই জন্য আমি অনেকদিন ধরে সবাইকে বলছি একটু নিউজ কম দেখুন, আর এই সব জিনিসে যতখানি লেস এক্সপোজ হন নিজে, বিকজ ইট ক্রিয়েটস প্যানিক। আমরা তো মানুষ, আমাদের ন্যাচারালি অস্থির হতেই থাকবে। এইটা আপনি এখন দেখে ফেলেছেন, এখন এইটাকে যদি ইএফটি করেন, বুঝতে পেরেছেন যেটা আমি বললাম না, যে লিখে নিন একটা জায়গায়, একটা কাগজ নিয়ে যে যে ফিলিং গুলোকে আসছে গুলোকে লিখুন,
পড়ুন তখনই, তারপরে আবার 1 ঘন্টা পরে পড়ে সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিন, কারণ রেখে দিলে কি হয় বারবার ওটাকে পড়তে চাইবেন। সো ইউ হ্যাভ টু ট্রাই দিস উইল নট হ্যাপেন ওভারনাইট, চেঞ্জ হয়ে যাবে না, কিন্তু ইট উইল বি আ বিগিনিং। তবে জেনারেলি আমি সবাইকে বলি ট্রাই টু অ্যাভয়েড অল দিস। এত বেশি আপনি দেখবেন হোয়াটসঅ্যাপেও এত বেশি আমাদের নানা রকম সাজেশন, কে কারে কে রং কেউ তো জানে না কিছু। তো আমরা আমাদেরও কারো দোষ না, আমরাও তো মানুষ, আমরা সবাই এনজাইটিতে ভুগছি না। তো আপনার শুধু এখন ইএফটি করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই, বা ভালো ভালো একটু সিনেমা টিনেমা দেখুন, একটু অন্যদিকে মাইন্ডে আপনার যেটা ইন্টারেস্ট, যেগুলো করতে ভালো লাগে সেগুলো করুন। অন্য আপনার কি কি হবিজ আছে যেটা মানে ঘরের ভেতরে হতে পারছে সেটুকু আর কি। আর একটা জিনিস বলি, আপনাদের বাড়ির এরিয়ার উপরে যদি ফ্রেশ এয়ারে আপনারা কিন্তু একলা যদি থাকেন উইদাউট মাস্কও ঘুরতে পারেন, কিছু তাতে ইট ইজ নট ডেঞ্জারাস। মাস্কটা সঙ্গে নিয়ে থাকুন, যদি কোনো লোক এসে পড়ে মাস্কটা পরে থাকুন, বিকজ দ্যাট মাচ অফ ফ্রিডম ইজ অ্যালাউড। আমি মেডিকেল ইয়েতে বলছি, কারণ আমি বিকজ আই এম কনস্ট্যান্টলি ওয়ার্কিং উইথ দেম, দে অলসো কিপ অন সাজেস্টিং আস টু অল দিস। ওকে, ভাস্বতী কিছু যদি আমাদের লেডিস উইং সেক্রেটারি ভাস্বতী নাগ। আচ্ছা না, আমি জাস্ট শুনছি খুব ভালো করে মন দিয়ে, অনেক কিছু মেলাবার চেষ্টা করছি। অ্যাকচুয়ালি আমার এমন একটা কথা জিজ্ঞাসা আছে যেটা আমার টু পার্সোনাল, তো ভাবছিলাম না আমি ওপেনলি জিজ্ঞাসা করতে পারি, সেটা ওপেন টু অল। যে আমার একটা স্বভাব আছে, আমি নিজেকে সবসময় দেখাতে চেষ্টা করি যে আমি ভীষণ মানে খুশি, আমার কোনো অসুবিধে নেই, আমি লোকের কাছে আমার গ্রিফটা এক্সপ্রেস করতে পারি না, এবং তার জন্য আমার আরো প্রবলেম হয়। তো এটার জন্য আমি কি করে ওভারকাম করব? মানে আমি যখন একা থাকি আর আমি যখন আপনাদের সামনে বসে আছি, আমার কাছে হচ্ছে একদম মানে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট টু পার্সোনালিটিস। এর মধ্যে কোনো মানে ভাবতেই পারবেন না আমি যখন একা থাকি আমি কিরকম সিচুয়েশনে থাকি, আর আপনাদের সামনে আমি কিরকম প্রেজেন্টেবল হয়ে আছি। আমি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ইয়ার্কি মারি, চাঁড়ানো করি, সবকিছু করি, কিন্তু যে মুহূর্তে আমি একা হয়ে যাই আমি ভীষণ স্যাড ফিল করি। আচ্ছা, আপনার ইস্যুটা আমি প্রবলেম বলবো না এটাকে, এটা ইস্যুটা হচ্ছে লোনলিনেস। প্লিজ ডোন্ট টেক ইট আদারস, ইটস নট এমটিনেস। মানে অনেক মানুষের থাকে যে যেমন আমি, আমাকে দেখে সবাই বলবে আমি এক্সট্রোভার্ট, কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রোভার্ট না, আমি ভীষণ লোনার। I hate to be in public, কিন্তু my profession demands that I'm 24 hours with public. এখন আপনার ভিতরে একটা লোনলিনেস বলে প্রচুর জিনিস রয়েছে, মানে আপনি হয়তো ভেরি নাইস ওয়াইফ, ভেরি নাইস মাদার, ভেরি নাইস সব কিছু, কিন্তু কোথাও আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, সেটাকে আপনার খুঁজে বের করতে হবে। আপনার যা যা, এবং এই যে আপনি, আমি একজন ফেস রিডার, আপনার এখানে ফেসটা আমি দেখছি, তাতেই আমি বুঝতে পারছি যে আপনার ভেতরে কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে যেগুলো নাকি গট সাপ্রেসড, অর আই মিন ইটস নট, সেটা বিকশিত হতে পারেনি কোনো কারণেই হোক, কারো দোষ বলছি না, কিন্তু সেখানে আপনার নিজেকে ভেবে এবং ওটা থেকে নিজেকে বের করে আনুন। আপনার ধরুন গল্প লিখতে ভালো লাগে, হ্যাঁ, গান করতে ভালো লাগে, বা যা আপনার ভালো লাগে আপনি ইউ শুড ট্রাই টু ডু ইট উইদিন, যেখানে নিজের ভেতরে আনন্দটাকে নিজে ক্রিয়েট করে নিতে হয়। জানেন, কেউ আমরা কাউকে সাহায্য করতে পারি না, সবাইকে নিজেকে নিজে সেলফ হেল্প করতে হবে। এবং আপনি সব, এবং এটা আর একটা জিনিস, আপনি একলা নয়, কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু মুখোশ পরেই আছি, আমরা সবাই কিন্তু বাইরে সব জায়গাতে আমরা সবকিছু অ্যাডজাস্ট করে থাকি, প্রত্যেকটি মানুষ এখানে, আমরা প্রত্যেকে কিন্তু নিজেদের ফ্রেন্ডসদের সাথে, বাড়ির সাথে সবাই আলাদা আলাদা মুখোশ পরে করছে, সেটা তো মানে জীবনের নিয়মই, সেইভাবেই তো আমাদের বাঁচতে হবে। কিন্তু তার মধ্যেখানেও কোনোখানে আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আপনি তো থানাতেই, লকডাউন ওভার হয়ে যাক, বা মৌ ম্যাডামের থেকে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা নিয়ে নেবেন, তা আমাকে আপনি পার্সোনালি প্রাইভেট ইমেলে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট চিজ বলি, আমার কাছে যেগুলো ইমেল আসে সেগুলো হচ্ছে ইটস ভেরি ভেরি কনফিডেন্সিয়াল, আমার সেক্রেটারিও সেগুলোকে ওপেন করে না, they are not allowed to, because that password is with me, so you can be absolutely assured, because as a counselor, as a psychologist আমাদের সেই সব কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করতে হয়। আপনি সেখানে লিখতে পারেন, আর লকডাউন টকডাউন যখন সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনি একদিন একটা টাইম ফিক্স করে আপনার কনভিনিয়েন্ট মতো একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসুন, কারণ আমার মনে হয় আপনার এটা ইটস ফর আ লং টাইম, এটা একটা শর্ট স্প্যানে হয়নি, এটা অনেক দিনের ব্যাপার, যেটাকে আমরা ক্রনিক বলি, সেটা অনেক দিনের ব্যাপার, এটা একটু একটা গাইডেন্সের প্রয়োজন আপনার। তো আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো যে আপনার মধ্যে এতটা কারেজ আছে যে আপনি এই একটা পাবলিক ফোরাম এটা বলতে পারলেন, তার জন্য হ্যাটস অফ টু ইউ। এটা কিন্তু সবাই করতে পারবে না।
ওকে, থ্যাংক Thank ইউ you. ভাস্বতী। এবার কি আরেকটা- মনিকাকে একটু আমি হ্যাঁ। একটা ওনাকে কোশ্চেন নিশ্চয়ই মৌসুমী নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আমার না একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমার কোনো অকারণ ভয় আমাকে খুব স্ট্রেসড করে দেয়। মানে আমি না থিঙ্ক করতে থাকি যে এটা হয়তো ঘটছে বা এটা ঘটছে বা কিছু হচ্ছে, একের পর একটা ইনসিডেন্ট বানাতে থাকি যেটা হয়তো কিছু হচ্ছে না, বাট ওটা আমাকে না ভীষণ এত স্ট্রেসড করে যে আমি তার থেকে বেরোতে পারাটা আমার জন্য খুব টাফ হয়ে যায় তখন। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেটা করতে গেলে কি করব? আমি বলছি এটা আপনারটাও এখনই নয়। আমি যদি আপনাকে কখনো পার্সোনালি আপনাকে আমি বলবো আমাকে মিট করতে পারে, তার কারণ হচ্ছে এটা এখনের নয়। দিস থিংস হ্যাভ বিন ইনিশিয়েটেড নোয়িংলি অর আননোয়িংলি ইভেন হোয়েন ইউ আর আ চাইল্ড। এবং তখন হয়তো দেখা যাবে যখন আপনি আপনার জন্মের আগে আপনার মা যখন প্রেগনেন্ট ছিলেন, she must have faced and experienced certain fear or panic or anxiety যেগুলো আপনার মধ্যে এসেছে। এটা I'm sure that all of you know that this really happens. এবং তারপরে যেগুলো may not be যে কেউ ওগুলোকে নোটিস করেনি, even as a child this was never addressed. তো তখন যদি অ্যাড্রেস করা হতো জিনিসটা would have been marked, but nothing is too late ever, because আমরা সবসময় এবার আমার নিজেরই যে কত কিছু ছিল যে তার থেকে সবকিছু থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পেরেছি ধীরে ধীরে আস্তে 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 আস্তে। তো সেগুলো হয়ে যায়। তো এখানেও আপনাকে যেটা আমি এখনই বলে দিচ্ছি, আপনার অনেক কিছু পুরোনো দিনের ব্যাকে যেতে হবে। আমাদের কতগুলো ব্যাপার আছে আমরা করি, এক একটা ন্যারেশন অফ পেইনফুল ইনসিডেন্ট বলে একটা আমরা সেশনস করি ইউজুয়ালি, যেখানে সবাই এসে যার যার মনের যেগুলো কারোর সামনে বলতে, তার আগে আমরা একটা কর্ডিয়াল রিলেশনশিপ তৈরি করাই, যাতে সকলের সামনে যে 5 জন রয়েছে বা 10 জন রয়েছে তাদের সাথে শেয়ার করতে পারে। কারণ আননোন পিপলের কাছে তো ফট করে বলা যায় না, আবার একদম নোন হলেও বলা যায় না। সেখানে যখন বলতে থাকে তখন সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসা অনেক সহজ হয়। কাজে আপনার এখন একটু আইডেন্টিফাই করতে হবে কোন আর্লিয়েস্ট আপনার কি মনে পড়ছে। ধরুন আপনার যদি 5 বছরের কিছু আচ্ছা জিনিস 5 বছর বয়সের মনে পড়ছে, 10 বছরের মনে পড়ছে, সেগুলোকে আপনি একটু জট ডাউন করুন। তারপরে সেগুলোকে আপনার এগুলোকে বলে ফিল্টারিং অ্যানালিসিস আপনার করতে হবে করে, তো আপনি দেখবেন আপনি তার থেকে বেরোতে পারবেন। এবং এই যে এখন যেটা হচ্ছে এগুলো সব কালমিনেশন হয়ে কিন্তু এখন আপনার সাডেনলি একটা প্যারানয়েড হতে শুরু করেছেন আপনি। এবং বোথ অফ দেম, আপনাদের দুজনের সবচেয়ে ভালো যেটা কি হয়েছে, আপনারা নিজেরা কিন্তু সেটাকে পয়েন্ট আউট করেছেন, নিজেরা ডিসকভার করেছেন। কারণ প্রথম জিনিসটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা জ্ঞান এগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি না। যদি যার হচ্ছে সে নিজেই যদি অ্যাকসেপ্ট না করে তাহলে তো কিছু করাই যেতে পারে না। কিন্তু আপনাদের দুজনের মধ্যে আপনার দুজনেই এটা বলছেন যেটা আমাদের, এটা সবচেয়ে বড়, মানে ইট ইজ আ ট্রেমেন্ডাস প্লাস পয়েন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ অলরেডি কাম সো ফার। থ্যাংক ইউ। আর আপনার সেটাতে কোনো হেজিটেশনও নেই কিছু, কারণ আমার তো মনে হয় যে কোনো কিছুতেই হেজিটেশন নেই। জানেন আপনাদের মানে একটা কথা বলে দিচ্ছি, এটা এখন যদি আমার কাছে পুরো জায়গায় পাবলিক, আমি যখন 13 বছর বয়স আমার হরমোনাল প্রবলেম হয়েছিল ভীষণ সিভিয়ার, আমাকে 200 ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তারপরে যখন আমার 22 বছর বয়স হয় তখন আমার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে আমার ওয়েস্ট ডাউনওয়ার্ডস প্যারালাইসিস হয়ে যায়। 6 মান্থস আমি হাঁটাচলা করতে পারিনি এবং 6 মান্থস আই লস্ট মাই ভয়েস, আই ওয়াজ নট সাপোজড টু বি অ্যালাইভ। তারপরে 6 মাস ট্রিটমেন্টের পরে কথা বলতে শুরু করি, হাঁটতে পারি। তারপরে 5 বছর ট্রিটমেন্ট। এটার পরে আমার খুব নিজের মানে মনে হতো যে আমি কি, আমার তারপরে যখন বিয়ে হয়, বিয়ের পরে যখন আমি এগুলো বলতে শুরু করি লেকচারে, আমার স্ত্রী একদিন আমাকে বললো যে তুমি সবাইকে বলো কেন এটা? আমি তুমি বিশ্বাস করবে না, ওটা বললে পরে আমি ফিলিং গুড। শি সেড কারণ আমাদের বিয়েতে তো কোনো প্রবলেম নেই, আমাদের বিয়ের 1 বছরের মধ্যে মেয়ে হয়েছে, আমরা খুব সুস্থ, এভরিথিং ইজ ভেরি নাইস, কিন্তু লোকে তো তোমাকে, আমি লোকে কি ভাবছে আমার কিচ্ছু যায় আসে না, কারণ আমার বাচ্চাটা আগে দরকার। আমার মধ্যে যখন আনন্দ নেই, আমার মধ্যে যারা সবসময় একটা সংশয় রয়েছে, আমি এবং বিলিভ মি, আমি করতে করতে আই হ্যাভ বিকাম লাইক দিস, যে অ্যাবসলিউটলি ওপেন। এবারে লোকানোর কি আছে, কিছু যদি আমার সাথে হয়ে থাকে সেটা অন্যায় আমার সাথে হয়েছে, আমি করিনি, এটা সবচেয়ে বড় কথা। আমাদের ইন্ডিয়াতে বলছি না, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড যার সাথে যে ভিকটিম তাকে গিল্টি করা হয়, আর যারা করছে they are not supposed to be guilty, but that is wrong. I am victim, I am not wrong. আপনাদের সাথে এটা হয়েছে, you are not wrong, you are good. In fact, you're courageous to come and share it in a webinar. So it matters a lot. এগুলোই স্ট্রেস, যে স্ট্রেসের মধ্যে গাটসটা ভীষণ দরকার, যে বেরিয়ে আসা
দরকার। এবং তার থেকে আপনারা হয়তো শুনেছেন আমার সিভিতে যে ব্রেভারি অ্যাওয়ার্ড আমাকে গভর্নমেন্ট অফ মহারাষ্ট্র দিয়েছে, বিকজ আই ডিফিউজ অফ রাইটেজ অফ 400 সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি। তার কারণ ততদিন আমার অতখানি আমার গাটস এসে গেছে, তখন আমার প্রায় 40 বছরের উপরে হয়ে গেছে বয়স, তখন আই ডেভেলপ দ্য গাটস এন্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক হ্যাড আই নট স্পোকেন আউট এন্ড অল দিস, আমি ওই কাকুনের মধ্যে থাকতাম, কারণ আমার মধ্যে একটা হেজিটেশন, একটা লজ্জা, একটা যার জন্য আমি কোনো মতেই আমি দোষী না, আই হ্যাড ডান নাথিং রং। এটা এই গাছটা ভীষণ দরকার। কাজেই আপনাদেরকে আমি সত্যি নমস্কার করছি, প্রণামও করছি, বিকজ আমি অ্যাডমায়ার করি পিপল লাইক দিস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ স্যার। আর কেউ তোমরা কেউ কিছু সুব্রত সেন হাত তুলে আছে অনেকক্ষণ থেকে। আপনি কোথায়? আমি দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়া, সুব্রত সেন খুঁজছি। যাক, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, বলুন বলুন। হ্যালো হ্যালো, বলুন। হ্যাঁ, আমাদের অ্যাংজাইটির জন্য আমাদের অনেক সময় ঘুম আসতেও প্রচুর দেরি হয় রাত্রিরে। এটা মানে আননেসেসারি বিছানায় আমরা এপাশ ওপাশ করি এবং এইটা কেন হয় আমরা সেটা বলছি। আমি সত্যি কথা, যেমন আজকাল আমার নিজেরই হচ্ছে আজকাল আমি আগে এতদিন ছিল আমি শুলেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, আর আজকাল দেখি অন্তত 1 ঘন্টা এপাশ ওপাশ করতে হচ্ছে। আমি সেটা নিজে বুঝতে পারছি যে আমার নানা রকম কারণে, যে ইনস্টিটিউশনের কারণে, এই যে এত যে পেশেন্টদের গিয়ে দেখছি তাদের দুঃখ, এগুলো সব নিয়ে। আচ্ছা, এর মধ্যে কতগুলো জিনিস আছে, কিছু মেডিকেল ক্লিনিক্যাল জিনিসও থাকে। আপনার এটা দেখতে হবে আপনার কি অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিক ইস্যুস আছে কিনা। যদি সেটা থেকে থাকে, এটা কিন্তু ভেরি ফানি যে অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিক হলে ওটা কিন্তু স্টার্ট স্প্রেডিং অল ওভার দ্য বডি, ইভেন ইনটু দি লেগস, যেটা আমারও হয় যে লেগসে। তখন ইউ নিড টু টেক আ লিটল মেডিকেশন হুইচ উইল হেল্প ইউ টু রিলিজ দিস। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলছি যে শোয়ার আগে যদি বেশি অ্যাকিউট হয়ে থাকে, শোয়ার আগে আপনার বয়স কত আমি জানি না, কিন্তু শোয়ার আগে যদি একটু গরম জলে একটু পা ডুবিয়ে, মানে প্যালেটেবল ওয়ার্মে একটু পা ডুবিয়ে বসেন, তারপরে যদি পাটাকে মুছে নিয়ে ঢাকা দিয়ে একটু শোন, দেখবেন ঘুমটা আসতে একটু ইজি হবে। ইট ইজ প্রাইমারিলি, এখানেও আবার ইএফটি করলে পরে অনেকটা, যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে আপনার কিসের জন্য হচ্ছে। যেমন আমি বলছি, আজকাল আমি আর ইএফটি করি না, কিন্তু আমি ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি আমি বলছি কি হয়েছে, আমার ইনস্টিটিউশন, আমাদের এনজিও প্রায় 250 লোক কাজ করে। তো ন্যাচারালি 250 লোকের এত মাইনা, অথচ মার্চ মাস থেকে নো বিজনেস ইজ হ্যাপেনিং, নাথিং, এবং সকলকে দিতে হচ্ছে নেক্সট মার্চ কেন, নেক্সট ডিসেম্বর পর্যন্ত দিতে হবে, 21 ডিসেম্বর পর্যন্ত। আমার ন্যাচারালি এংজাইটি। তা আমার যারা মেন তাদের সকলেই তারা বলেছে আমরা কার্টেল করছি, আই মিন ইউ ক্যান পে আস লেস, ইউ ক্যান পে আস। তখন আমি আবার আমার যতজন আমার কাছে কাজ করে সবাই আমার স্টুডেন্ট, আমি তাদের ভীষণ ভালোবাসি। কাজে আমি খোঁজ করতে শুরু করলাম যে কে কি খাচ্ছে। তারপরে দেখছি যে এক একজন খুব মানে মিনিমাম যা খাবার খাচ্ছে। আমার এত কষ্ট হয়েছে রাত 4-5 দিন ধরে যে আমি সারা রাত ঘুমোতে পারছি না। তখন আমি কি করলাম জানেন, আমি তাদেরই ডেকে তাদের সাথে কথা বললাম, বলতে বলতে তো আমার চোখে জলও এলো। আমি বললাম যে তোমরা যদি তোমাদের কষ্টে যদি কম খাচ্ছ, সেটা আমাকে বলবে না। আমাকে যদি সেটা না বলে, আমি স্যার হিসেবে না, চেয়ারম্যান হিসেবেও না, আমাদের তো উই আর ভেরি ক্লোজ, এটাকে বলো। কারণ আমার নিজের ভীষণ এই স্ট্রেসে আমি নিজেকে কিন্তু সামলাতে পারছি না। কথা বলে আপনি বিলিভ করবেন, আমি কালকে ওদের সাথে এগুলো কথা বলবার পরে কালকে রাত্রিতে আমি অনেক তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছি। মানে কারণ আমি বুঝলাম যে আমার এটা বেড়ে গেছে। কাজে একটু আইডেন্টিফাই করে নিন যে কিসে হচ্ছে এবং সেটাকে ডাইরেক্টলি অ্যাড্রেস করে নিন। আমি সত্যি বলি, অন্তত আজকাল আমি আর এসব নিয়ে হেজিটেট করি না যে কে কি মনে করবে, যার যা মনে করার করুক গিয়ে, কিন্তু আই নিড টু কাম টু টার্মস। আর আরেকটা জিনিস, বয়সের সাথে সাথে একটু হয়, আমার এখন 73 বছর বয়স হয়ে গেছে, ঘুমের একটু অসুবিধা হয় নানা রকম, আর নানা রকম এলিমেন্টসও আমার আছে, তাতেও হয়। সেগুলো অ্যাড্রেস করতে হয়। আমি খুব সিস্টেম্যাটিক লোক, কাজে আপনি দেখুন যে আপনার মেডিকেলি ক্লিনিক্যালি যা 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 ইস্যুস আছে কি দোজ থিংস ইউ হ্যাভ, আর আপনার বাকি এংজাইটিটাকে আপনার রিডিউস করতে হবে। তার জন্য যদি কিছু হবিজ এন্ড ইন্টারেস্ট থাকে সেটাকে যদি পার্সু করতে পারেন। যেমন আমি আজকাল কি করি, এখন আমার মেয়ে আর আমার নাতনি আমার কাছে এসছে। কেন? আমার জামাই কলকাতায় গিয়েছিল আর লকডাউনে ফিরে আসতে পারেনি।
আর ওর বাবা মা ভীষণ বুড়ো, ওখানে এখন বাধ্য হয়ে থাকছে। তো মেয়ে জামাই আছে, মেয়ে আর নাতনি আছে বলে আমি রোজ নাতনির সাথে 2-3টে গেম লুডো খেলছি, যেটা আমি কোনোদিন ভাবতেও পারি না। খেলছি আর রোজই বলছে দাদু, আমি বলছি আমি তোমাকে পিট্টি দেবো, বলছে দাদু আজকে আমি পিট্টি দেবো। এই ধরনের যে কথাবার্তা হচ্ছে তাতে কিন্তু ভীষণ ইন্টারেস্টিং শুরু হয়ে গেছে অনেক কিছু। তো আমি ডাইভার্ট করছি নিজেকে। এগুলো আমি বলছি এগুলো ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড স্যার। আপনি যদি একটু ওর দিক দিয়ে চেষ্টা করে দেখেন, দেখবেন যে ইউ উইল বি এবল টু ফাইন্ড সার্টেন থিং। কারণ এগুলোর কোনো শিওর শট কোনো ইয়ে নেই যে এইটা করলেই এটা হয়ে যাবে। তবে এই গরম জলে পা ডোবানোটা খুব ভ্যালুয়েবল থিং, যেটা আমি করি। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো হ্যালো, আমার একটা কোশ্চেন আছে। বলুন। থ্যাংক ইউ। আমার একটা আছে, বলুন। সাউ বলো, এক মিনিট। সাউ বলছি, আশিস তার আগে সাউকে বলতে অনেক সুন্দর হাত তুলছে। অমজিত বলবো। আমার একটা কোশ্চেন আছে। এখন লকডাউনের টাইমে সবাই ঠিক টাইমে উঠছে না, কেউ তো অনেকে লেট করে উঠছে। আমরা রাতে অনেকে আমরা মুভি দেখি 2-3টে পর্যন্ত, আবার সকালে খাওয়া দাওয়ার যে আমার টাইম গুলো আমাদের পুরো চেঞ্জ হয়েছে। মানে হয়তো আগে আমরা যে টাইমে খেতাম, আমি এখন তো 6টার সময় খাচ্ছি দুপুরবেলা, রাতের বেলা 12টা-1টার সময় খাচ্ছি। তো এই পুরো দিনে পুরো যে আগে যেভাবে ছিল পুরোটা ঘুমাবার, শোয়ার, উঠার, থাকার, খাওয়া দাওয়া, বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া খুবই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমাদের কোনো স্ট্রেসের কোনো প্রবলেম হবে কি হয় না? কি করা উচিত? মানে ওইভাবে চলা উচিত, আগের মতনই চলা উচিত? Again, you are a very honest man who is accepting it so easily. কিন্তু সত্যি কথা সবারই হচ্ছে, কিন্তু কিন্তু এটা হওয়া উচিত না। যেমন আমি আমাদের বাড়িতে আমরা সিনেমাটি দেখেছি, 2-1 দিন মাত্র আপনি 2টো পর্যন্ত দেখলেন, কিছু অলরাইট, ওকে। কিন্তু ডেইলি যদি সেটা হয়ে যায়, সো ইট ইজ গোইং টু হার্ম ইউ। এন্ড তারপরে কি হবে জানেন, লকডাউন যখন চলে যাবে তখন কিন্তু আপনাদের রিঅ্যাডজাস্ট করতে ভীষণ ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে অল ওভার এগেন। সেই জন্য কাজেই যে মেইন ডিসিপ্লিন ওয়ে অফ লাইফ, সেটা কিন্তু মেনটেন করতেই হয় আমাদেরও। আমার মাঝে মাঝে হয়ে যায় রাত্রি, আমি নর্মাল টাইমে লকডাউনের আগে আমি সব সময় ডিপেন্ডিং অন হোয়াট টাইম, আমার কোনো সময় তো 3:30টার সময় ঘুম থেকে উঠতে হতো, কোনো সময় 4টের সময় উঠতে হতো, কারণ আর্লি মর্নিং ফ্লাইট। আমি ভীষণ ট্রাভেল করতাম মানে লকডাউনের আগে, কাজেই সেরকম ফ্লাইটের হিসাবে আমি কিন্তু সেই হিসেবে ঘুমোতে যেতাম। কাজেই আমার সিস্টেমটা ওয়াজ দ্যাট কাইন্ড, ওকে। কিন্তু আমি সেখানে যেমন আমি নর্মালি আমি কোনো সময় ওই 10টার পরে ঘুমাতে যাই না, কিন্তু এখন মাঝে মাঝে 10:30টা হয়ে যায়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আমি দেরি করি না। সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেনটেন। আর এটা আমি আমার পরিবারকেও বলি, কারণ তা না হলে আমার নাতনিরও ইনডিসিপ্লিন শুরু হয়ে যাবে। কারণ এদিকে আপনাদের অনলাইন ক্লাসে শুরু হয়ে যাচ্ছে, তো সেগুলো তাদের অ্যাটেন্ড করতে হবে, এদিকে পরীক্ষা হচ্ছে, অ্যাসাইনমেন্টস গুলো করতে হবে, সবই তো করতে হবে। এবং আমার মেয়েও আমাদের ইনস্টিটিউটের পুরো কাজে ওরা বেশি ব্যস্ত, ওটা সবই আর অনলাইনে সারাক্ষণই ফোনে থাকছে, তাদের করতে হচ্ছে। কাজে ডিসিপ্লিনটা কিন্তু স্যার আপনাকে একটু ওটা ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ইট ব্যাক। আমি না করছি না যে সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন ধরে দেখুন না, ডেফিনেটলি লেট নাইট পিকচার দেখুন, উই মাস্ট ব্রেক রুলস, উই মাস্ট হ্যাভ দ্যাট ফান। কিন্তু সব সময় রেগুলার যদি সেটা হয়ে যায়, আর সেটা তো আপনার স্ত্রীর পক্ষেও ভীষণ স্ট্রেসফুল হয়ে যাচ্ছে না, রান্না করতে করতে কেউ খাচ্ছে না, এই একজন এক এক টাইমে খাচ্ছে, মানে ধরুন দুপুর 1টা থেকে আরম্ভ করে 4টে পর্যন্ত যদি লাঞ্চ চলে, তার তো কখনো রেস্টই হবে না। তো it actually boomerangs. So we have to become disciplined. একটু এনজয়মেন্ট ইজ ফাইন, বাট এটা কিন্তু আপনার ইনকালকেট করতেই হবে। কারণ এখনের চেয়েও আমি বলবো যে এখন তো ঠিক আছে, কোনো কম্পালশন নেই, কিন্তু তারপরে কি হবে, যখন আবার সবকিছু রেগুলার শুরু হবে, তখন কিন্তু ভীষণ ডিফিকাল্ট হয়ে পড়বে। ঠিক কথা, একদমই ঠিক কথা। এরপরে কি বলতে চাইছিলেন? আশিস দা বোধহয় বলতে চাইছিলেন। আশিস দা বলুন। আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে, সেটা হচ্ছে যে স্ট্রেস থেকে ব্লাড প্রেশার, সুগার এসব গুলো তো আসে, সেরকমই শুনেছি। এমন কিছু আছে কি যে যেটার থেকে করলে পরে ব্লাড প্রেশার দাববে বা সুগার গুলো এসব গুলোকে অ্যাভয়েড করা যেতে পারে? হ্যাঁ বলছি, ধরুন আমাদের বাড়িতে, আমাদের বংশে গো বাড়িতে সবার 50 বছরে ডায়াবেটিস হয়। আমার ডায়াবেটিস হয়েছে 71-এ, at the age of 71, আর তাও এখনো মার্জিনাল। তা ডাক্তার আমাকে বলছে বলে, আমি বললাম এটা তো হোনাই থা, বিকজ ইট ইজ ইন দ্য ফ্যামিলি, না হেরিডিটারি। কিন্তু বিকজ আমার নেচার এরকম, আই কুড পুল ইট ফর 21 এক্সট্রা ইয়ার্স, আর এখনো এটা অ্যাবসলিউটলি আন্ডার কন্ট্রোল, মানে একদম মার্জিনাল। আমি ট্যাবলেট নিচ্ছি, মার্জিনাল মিনস স্যার আপনার স্টেট অফ মাইন্ড কে হ্যাপি রাখাটা ভীষণ দরকার।
ইউ বি হ্যাপি। হ্যাপি কি করে হবে? যেসব কাজে আপনি খুশি হচ্ছেন, indulge in all those activities, however ordinary it is, সেগুলো করলে খুব মনে ভালো লাগে। আর যেমন আমি রিলিজিয়াস নই, হ্যাঁ, আমি একদম পুজো আর্চা এইসব করি, কিন্তু আমি সাংঘাতিক ভগবানকে বিশ্বাস করি এবং আমি খুব ঠাকুরের সাথে কথা বলি ডেইলি। যেমন এই যে আজকেও আসবার আগে আমার হচ্ছে টকস হচ্ছে উইথ গড, যে ঠাকুর আমি যাচ্ছি, ওই এখন কি লেকচার দিতে হবে, তোমার ইজ্জত খুদ ম্যানেজ করনা। তো লাইক ইউ ক্যান ডেভেলপ থিংস দ্যাট ইজ ইয়োর ভেরি পার্সোনাল। সেটা করলে দেখবেন আপনার স্ট্রেস কমে যাবে। এই ডায়াবেটিস অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার এগুলো কিন্তু স্ট্রেস রিলেটেড, ইট ইজ রিলেটেড উইথ দ্য মাইন্ড। খুব বেশি হয়ে গেলে তখন তো কন্ট্রোল করা ভীষণ মুশকিল হয়। কিন্তু যদি আপনি ফার্স্ট অফ অল ডিসিপ্লিন কিন্তু ভয় না, নাম্বার অফ আমাদের কি হয়, আমরা ডিসিপ্লিনের সাথে আমরা তো ভয় পাই, কারণ আমাদের ভয় পাইয়ে দেওয়া হয় যে সর্বনাশ হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, কিচ্ছু হবে না। পজিটিভ থিঙ্কিং থাকতেই হবে। পজিটিভ থিঙ্কিং না হলে পরে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক। আপনার যদি আমার একটা বই পড়েন, আমার একটা বই আছে যেটা বোধহয় আগে, এখন জানি না অ্যামাজনে আছে কিনা, রিয়ালিটি লিভিং, ওখানে আমার একটা চ্যাপ্টার আছে ফ্যান্টাসি, ফ্লাইট টু ফ্যান্টাসি। জানেন ওর ফ্যান্টাসি ওটাতে কি লেখা আছে? ওটাতে ফার্স্ট লেখা আছে, আই তুষার গো এম দ্য এম্পারার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, মাই 4 brothers elder to me are the senior emperor, younger brother is the junior emperor, my nephews and niece are Maharani of Kuch Bhi Nahi, king of ocean, king of air. একদিন একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছে একটা প্রেস কনফারেন্সে, ডু ইউ থিঙ্ক স্যার, ইউ থিঙ্ক ইউ আর দি এম্পারার? তখন আমি বলছি, ইয়েস আই ডু, ইউ ডোন্ট? সে বিফোর হি আনসার আই সেড, ইট ডাজন্ট ম্যাটার টু মি whether you think I am the emperor or not, I believe I am the emperor of the world. So point is, you need to look at the humor to your own self. এগুলো তো পাবলিসিটি করার কিছু নেই। যেমন আজকে আপনার সাথে, আপনাকে অশীর্বাদ একটা খুব থ্যাংক ইউ বলি, আপনি বড় সুন্দর করে আমার পরিচয় করালেন। আর আপনার সাথে দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি, আমার এত ভালো লেগেছিল দাবি। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাসিটি টু ডু সো, ইউ হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি ইন টেক। তো ওটাকে নিয়ে ফ্লারিশ করুন। আমাদের যে আমি বলেছিলাম যে আমাদের মধ্যে কি গুণ আছে, সেই গুণ যতই লোকের কাছে ফালতু হোক, সেটাকে নিয়ে থাকুন, দেখবেন আপনার কিছু হবে না। আই বিলিভ ইন দিস এন্ড আই হ্যাভ প্র্যাকটিস দিস অল মাই লাইফ। আমার স্ত্রী খুব ভালো গান করেন, ওর ডায়াবেটিস হয়েছে, ব্লাড প্রেশার হয়েছে, কিন্তু সমস্ত কিছু কাটলে, কারণ আমাদের মধ্যে আমরা এখন এই লকডাউনে আরো স্পেসিফিক করে দিয়েছি, প্রত্যেক রোববার সন্ধ্যেবেলা আমাদের সব ঠাকুরের গান হবে। আমি, আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে, আমার নাতনি বসে আমরা তারপরে ওয়েব নিয়ে আরো করছি, মানে ওর আমার মেয়ের শ্বশুর শাশুড়িকে ওখান থেকে, আমার দাদাদের ওখান থেকে সবাই আসছে, আর আমরা হচ্ছে দ্য সিঙ্গিং ফ্যামিলি, আমরা করছি। ইউ ফাইন্ড আউট ইউর ওন ওয়েজ হোয়াট টু ডু, সেইভাবে। আবার যেমন ছোট ছোট কথা বলছি, শ্রীময়ীটা দেখি, আপনারা কি কেউ দেখেন শ্রীময়ীটা? আজকে ভীষণ টেনশনে রয়েছি, কারণ জুনকে আজকে ধরবে, আমাদের মিস হয়ে গেল 7টার থেকে। হ্যাঁ, বাড়িতে বললেন আরে জুনকে ধরা হলো, সেটাই দেখা হলো না, কালকে 3:30 দেখবো না। তারপরে যেমন যে রানী রাসমণি দেখি, কি সুন্দর কথাটা বললেন, ওনাকে বললেন প্রদীপটা জ্বালিয়ে দাও, তারপরে কালী মা কি বললেন, তো প্রমাণ করবার দরকারটা কি? আমি বললাম কি সুন্দর কথাটা, আমার প্রমাণ করবার দরকার কি? আমি আছি বাস। এগুলো থেকে কত কিছু শিখছি না 24 ঘন্টা। আমি তো আমার আপব্রিঙ্গিং only through meditation and all that, এগুলো জানতাম কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম, জানেন তো। তমজিৎ কিছু বলবে? তমজিৎ না ঠিক আছে, ঠিক আছে, শুনছি। আমি কিছু কোশ্চেন করতে পারি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অভিজিৎ দা প্লিজ। ডক্টর গুহ, অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় অ্যাংজাইটি এন্ড স্ট্রেস আর ইন্টাররিলেটেড। Yes, they are. অ্যাংজাইটিকে যদি আমি কন্ট্রোল করতে পারি, আই থিংক ইট উইল নট গো টুয়ার্ডস স্ট্রেস। তো এই ব্যাপারে আপনার কোনো সাজেশন আছে, হাউ টু কন্ট্রোল দ্য অ্যাংজাইটি? অ্যাংজাইটিতে যেটা বললাম, যেটা অ্যাংজাইটিতে কি হয় স্যার, মোস্টলি আননোন। হ্যাঁ, মোস্টলি হয় যেটা আমি জানি না, বা যেটার মধ্যে আমার সেলফ ডাউট, যেখানের মধ্যে আমার প্যাশন নেই, তো সেই জন্য সেখানে একটু শিওরিটি। যেমন আমি বলছি একটা কথা, আমার যখনই আমি কোনো লেকচারে যাই, আপনি জানেন আমি কি করি, and it is whether anybody likes it or not, I definitely connect to the host. যেমন মৌ দত্ত ম্যাডামকে আমি হয়তো অন্য লেকচার মিট করেছি, কিন্তু আমার মনে নেই, কিন্তু আমি আমার অফিসকে বললাম যে প্রথম জিনিস হচ্ছে আমার কিন্তু হয় সরকার বাবু বা মৌ দত্ত ম্যাডামের একজনের সাথে আমার একটু কথাটা বলা খুব দরকার, কারণ কিছুই কথা না বলে আমি কথা বলতে পারবো না। তখন আমি তারপরে বোধহয় পরশুদিন মৌ ম্যাডামের সাথে আমি কথা বললাম, সাথে উই নিড টু ফাইন্ড দ্য সোর্স। তাতে কি হয় স্যার, এংজাইটিটা কমে যায়। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু।
আর এগুলো করতে করতে দেখবেন একেবারে, আর ইউ অল আর অল এক্সপিরিয়েন্স পিপল। তো এই যে আননোন জিনিসটার থেকে এংজাইটি হয়। আর আমাদের সন্তানদের দিয়ে আমাদের এংজাইটি হয়, যাদের আমরা ভালোবাসি তাদের শরীর নিয়ে আমাদের এংজাইটি হয়। সেখানে আবার কথাবার্তা বললে, ডিসকাশনস করলে অনেক কিছু হয়ে যায়। আমি একটা কথা বলবো, বাড়িতে মাঝে মাঝে যদি ঝগড়া হয়, ইট ইজ আ ভেরি হেলদি সাইন। ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হোক, ক্ল্যাশ হোক, আমি তো সবসময় বলি, আজ আমার কত বছর বিয়ে হয়েছে, 45 বছর বিয়ে হয়েছে, 24 বছর আমার আর আমার স্ত্রীর সাথে সমানে তুমুল ঝগড়া হতো। আজ এই 24 বছর পর থেকে আর হচ্ছে না, কারণ আমরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেছি এখন দুজনে, আর ঝগড়া করার ক্যাপাসিটি নেই। কিন্তু সবাই বলে আপনাদের এত ঝগড়া হতো, তো কি দুটো আলাদা আলাদা লোক, তাদের ওর মতামত আছে, আমার মতামত আছে, ঝগড়া হওয়াটা তো খুব দরকার। আর আজকে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমার তো অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল, জিজ্ঞেস করে আপনি কি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন? আমি বললাম ভগবান জানে ভাই, আমার তো সামনে বিয়ে হয়ে গেছে, চলে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, আমি আমার স্ত্রীকে প্রচুর সম্মান করি, সেও আমাকে প্রচুর সম্মান করে। আর প্রেমের পরিভাষাটা কি? মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্লাস মিউচুয়াল রেসপেক্ট। আর আমাদের সবাই, আপনাদের যাদের দেখে তো বুঝতে পারছি যে কার কার বয়স হয়েছে, মানে কে 50-এ এসেছে, তা আমাদের তো সবারই প্রেমের ওই পরিভাষা হয়ে গেছে না এখন আছে। এখন কি হয়, আমি বুঝতে পারি আমার খিদে পেলে আমার স্ত্রী খিদে পাচ্ছে, ওর খিদে পেলে ও বোঝে যে আমার খিদে পাচ্ছে, আমি জানি ও কি ভালোবাসবে। আমি অনেক সময় মেয়েকে বলি যে তুমি বুঝতে পারবে না, আমাকে বলে যে তুমি আর মা তোমরা দুজনেরটা জানো না। হ্যাঁ, আমরা আমাদের দুজনেরটা জানি। সেটা অটোমেটিকলি হয়ে যায়। কাজে ওই এংজাইটির কজটাকে খালি খুঁজুন, তাহলেই দেখে অটোমেটিকলি। এন্ড ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, এংজাইটি ইজ থেকেই স্ট্রেস বাড়ে। আমি বলেও ছিলাম প্রথমে কথাতে, আর মনে করি। আচ্ছা, একটা আমি জাস্ট একটা জিজ্ঞেস করছি। এক মিনিট, তার মানে ঝগড়া হওয়াটা হচ্ছে প্রেসার কুকারের প্রেসার রিলিজ হয়ে যায় না? অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। ঝগড়া না হলে তো কোনো লাভ নেই। সেটা বললাম না, চিন্তা করুন, নিয়ে করুন। আচ্ছা তুষার বাবু, আমি একটা জাস্ট বলছি, নিজের মধ্যে পজিটিভনেসটাকে বাড়ানোর কি উপায়টা, একটা মানে জাস্ট বলছি। আমি তমজিৎ মুখার্জি বলছি, নিজের মধ্যে পজিটিভ আওয়াজ আসছে বলছি আমি। আপনি বলছেন যে নিজের মধ্যে পজিটিভটা কি করে বাড়ানো যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা, যেটা আমি কথা আমার টকের মধ্যে আমি বলেছিলাম যে অনেকের আছে যারা বাই বার্থ ভেরি পজিটিভ, বাই বার্থ অপটিমিস্টিক। আচ্ছা, দেন পজিটিভিটি। আচ্ছা, অনেকের আছে লেস পজিটিভ, অনেকের আছে ভীষণ পেসিমিস্টিক। যেমন আমি এক্সাম্পল, যে আমার স্ত্রী খুব পেসিমিস্টিক ছিলেন আমার বিয়ের সময়, সবকিছুতে ওর মনে হতো। এবং সেটা আমি কি করলাম জানেন তো, আমি বিকজ আই ওয়াজ আ সাইকোলজিস্ট, ট্রাই টু ফাইন্ড আউট হোয়াই ইট ওয়াজ। বিকজ ফ্রম আ ভেরি ইয়াং এজ আমার শ্বশুরমশাই ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে ছিলেন, কাজেই আমার স্ত্রী হোস্টেলে থাকতেন। তো সামহেয়ার অ্যান ইনসিকিউরিটি হ্যাড হ্যাপেন্ড, যার জন্য একটু তো আমি অ্যাজ আ সাইকোলজিস্ট আই try to counsel her, but not exactly, হাজবেন্ড দ্বারা কাউন্সিলিং কখনো হয় না, জানেন তো আপনারা সবাই। হাজবেন্ড কাউন্সিল, তুমি কি আমাকে কাউন্সিলিং করবে, হয়ে যাবে। কিন্তু আমি খুব ইনডাইরেক্টলি ওকে অ্যাজ আ ফাদার ফিগার, আমি সেগুলো খুব বুঝতে সময় লেগেছিল, 10-15 বছর লেগেছিল। কিন্তু আজকে আই ক্যান ভেরি প্রাউডলি সে দ্যাট মাই ওয়াইফের পেসিমিজম হ্যাজ কাম ডাউন টু 5%. And she's become so optimistic. যখনই কিছু হয় নিশ্চয়ই একটা ফ্যান্টাস্টিক হয়ে যায়, আমি শুনেও অবাক হয়ে যাই যে যার ছিল সর্বনাশ হয়ে যাবে আর তার এখন হচ্ছে সব ফ্যান্টাস্টিক হয়ে যাবে। মানে এটা কি হলো, যে অ্যাটমসফিয়ার, এনভায়রনমেন্ট আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে। সেই জন্য আমি বলেছিলাম, যদি আপনার কাছে আশেপাশে যারা নেগেটিভ পিপল, নেগেটিভ, সেগুলোকে অ্যাভয়েড করবে। লোকটাতে কেন চলে যাচ্ছিস, আমার যখন সুবিধা হচ্ছে না আমি সেখান থেকে চলে যাবো। ধরুন যাকে পারবো না, আমি তাকে অ্যাভয়েড করতে পারবো না। আচ্ছা, যাকে কথা শুনলেন, তো শুনে এসে ওটাকে নিয়ে বসে নিজে একটু অ্যানালিসিস করুন। আর আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, দীপায়ন মুখার্জির ফটো, তাই কি আপনি? হ্যাঁ, দীপ্তান মুখার্জি। আচ্ছা, তা আপনাকে দেখতেই পাচ্ছি, কাজে আপনি তো সেখানে কি করবেন, ওটাকে একটু অ্যানালাইজ করে নেবেন। আচ্ছা, ওটাকে একটু অ্যানালাইজ করে বললো, হ্যাঁ, এই যে কথা বলে এর মধ্যে কতটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ছে, একটা জাস্ট আমি এটা জিজ্ঞেস করছি, ধরুন আমি একটা কোনো প্রবলেমে এলাম, আমি ভীষণ তার নেগেটিভ দিকটাকে চিন্তা করি, আমি পজিটিভের থেকে আগে নেগেটিভ দিককে চিন্তা করতে আরম্ভ করি, এটা ঠিক না ভুল? না, এটা ভুল।
কেন বলছি ডোন্ট মাইন্ড, না, তার না। কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ কি কি প্রবলেম আসতে পারে ওটা চিন্তা করি, ওইটাই। সবাই শুরু করে না দিয়ে নেই कैसे करने का। আমার এখানে আমি হিউমারাসলি বলি एनी पेसिमिस्टिक एंड नेगेटिव पीपल मेरे सामने आना मत, क्योंकि तुम नेगेटिव है मेरे को भी नेगेटिव कर देगा, फिर पूरा माहौल को नेगेटिव कर देगा। এটা একটা হিউমারাস কথা, কিন্তু নেগেটিভ আসা মানে আপনি হয়তো এগেন আপনি যদি আপনার ইয়েতে মানে ইয়াং এজের সময়টা একটু রিকালেক্ট করে দেখেন, আপনি হয়তো অনেক অবস্ট্রাকশন পেয়েছেন, হয়তো সব অবস্ট্রাকশনের মধ্যে আপনি ধাক্কা খেয়েছেন প্রচুর, সেই জন্য আপনি কিন্তু ভীষণ অ্যালার্ট হয়ে গেছেন। এটা আপনাকে আমি নেগেটিভ বলবো না, ইউ আর ওভার কশাস ওভারঅল, কিন্তু সেটা তো রিফ্লেক্ট করছে অ্যাজ নেগেটিভিটি না। মানে যদি আপনার কাজের জায়গায় সারাক্ষণ যদি এরকম হয়, তখন লোকে ভাববে যে হি ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ, সেটা হয়ে যাবে। কাজে সেটাকে আপনি, আচ্ছা দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড, একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ। মানে কথা বলাটা ওটা বলবেন না, মনে আসুক চেপে রাখুন, মনে আসুক চেপে রাখুন, বলবেন না ইমিডিয়েটলি। তো ওই যে বলে না যে যে ধরা পড়লেই সে চোর, তা নাহলে তো না, কাজে বলবেন না আগে থেকে, ওটাকে নিজেকে একটু কন্ট্রোল করুন। আমি বলছি না যেটা আপনার ইমিডিয়েটলি চলে যাবে, বাট এগেন দ্য গুড থিং ইজ যে ইউ হ্যাভ আইডেন্টিফাই যেটা আপনার আছে। আমি সবসময় বলি যার ইস্যু, যদি ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস আইডেন্টিফাই করতে পারে দেন ইট ইজ সলভ। মনিকা অপেক্ষা করে আছে স্যার, মনিকা কিছু বলতে চাও? আমি জাস্ট একটা কথা বলবো, মৌসুমী বলছি। আচ্ছা, আপনার একটা কথা আমার খুব ভালো লাগলো, আপনি বললেন আমি পুজো অত করি না কিন্তু ভগবানের সাথে কথা বলি খুব। আমি কিন্তু এটা করি, জানেন আপনি যখন বললেন না, আমার ভীষণ কথাটা ভালো লাগলো এবং আমি আমার তো খুব ভালো লাগে। আমি বলি আমার কেউ নেই, তুমি আছো, খবরদার ভেবে দিক থেকে দিও আমাকে কিছু। এটা আমিও কিন্তু করি, বেশ কথা বলি, জানি মানে খুব ফিল করি আর কি যে পাওয়ারটাকে, সেটাই আমি আপনাকে জানালাম। ভালো লাগলো। মনিকা বলো, কিছু বলতে চাইছিলে অনেকক্ষণ বলুন। মনিকা তোমার ফোনটা কথা শোনা যাচ্ছে না, কথা শোনা যাচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এন্ড মৌ দত্তা তোমাকে অনেক অনেক থ্যাঙ্ক এত সুন্দর একটা সেশন করাবার জন্য। আর স্যার আমি একটাই কথা বলতে চাই, আমি অ্যাকচুয়ালি স্পিরিচুয়াল তো আছি নো ডাউট, আর অনেক কোর্সেসও করেছি তো স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের উপরে। আমি একটাই কথা বলতে চাই স্যার, আমি প্র্যাকটিক্যালি এক্সপিরিয়েন্স করে দেখলাম কেউ কিন্তু খারাপ না, অ্যাবসলিউটলি খারাপ না, অনলি দ্য থিং ইজ টাইম মানুষকে খারাপ করে। আর এই যে অনেকক্ষণ ধরে আমরা শুনছি স্ট্রেসের কথা, স্ট্রেস হয়, এনজাইটি হয়, স্যার আমি পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স করে দেখেছি। আর আমি সবাইকে বলতে চাই প্রত্যেকে যদি রাত্রেবেলা শোয়ার আগে 5 মিনিট যদি নিজেকে দেয়, আমরা সবাইকে টাইম দিচ্ছি সারা দিনে, ওকে 5 মিনিট যদি নিজেকে দাও, চোখ বন্ধ করে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো, আমাদের মনের থেকে সব হিংসা রাগ সব বেরিয়ে যায়। ইনফ্যাক্ট কাঁদি, আমি তো কাঁদি, অ্যাবসলিউটলি সব নেগেটিভিটি বেরিয়ে যায়। আর যেটা বললো এবার আপনাকে ওটার সাথে একটা রিজয়েন্ডার দিয়ে দিই, যেটা আমি বলি যে নিজে, যে আমি বলেছিলাম ইফ আই এম নট বিউটিফুল ইন মাই ওন আইজ, মানে আমার নিজেকে নিজের খুব ভালোবাসতে হবে, সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা একটা স্ট্রেসের একটা অ্যাক্টিভিটি আপনাদের বলছি, যেটা উনি বললেন তারই রিলেটেড। আপনি যখন রাত্রিতে আমরা ঘুমোতে যাচ্ছি না, শোয়ার পরে in a flash, in that 2-3 minutes, think of the day's events that you have done and go to sleep. Initially brooding হবে, তারপর দেখবেন ব্রুডিং বন্ধ হয়ে যাবে। তার থেকে আমাদের অটোমেটিকলি যেটা আনকনশিয়াস, সাবকনশিয়াস এন্ড কনশিয়াস মাইন্ড বলে সেটাকে সাইকোলজিতে, তার থেকে ফিল্টার হয়ে আসে যে আপনি দেখবেন যেগুলো ভালোগুলো সেগুলো রিপিট হতে থাকবে আর নেগেটিভ গুলো slowly eliminate হতে থাকে। It is a process of self-analysis process we call it. আর you are absolutely correct যেটা আপনি বললেন, সবাই ভালো। আমি তো সবসময় মনে করি যে everybody is a very good person. আপনাকে শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু উনি কিছু বলছেন শোনা যাচ্ছে না। আমাদের কেকাদি রয়েছে, কেকাদি কিছু বলবে, কেউ কিছু বলো। আমাদের মেম্বারদের মধ্যে শম্পা, শাহানা, মিতুল, এসব করবে না আমার কাজ, শাহানা, আওয়াজই আসে না, মিতুল কিছু বলবে, শাহানা কিছু বললো। Am I audible? Yeah, sure. You're very much audible. Good evening, sir. আমি মিতুল বোস বলছি। And আপনি জাস্ট এখন একটা বললেন যে একটা পেপারের মধ্যে everything you should write down, the negative part.
and you should throw it out. Just in your when you were just saying, giving us the tips. So can you just repeat that thing again? I just এটা একটা দিস ইজ কল্ড আ সাইকোলজিক্যাল থেরাপি, সেটা ইমোশনাল ফ্রিডম থেরাপি। মানে ধরুন আমার মধ্যে একটা কোনো উৎকণ্ঠা আসলো, এংজাইটি ভীষণ বেশি, তখন আমি সেটা সবাই কিন্তু বলতে পারছেন না, তখন কি করবেন, সেটাকে একটা কাগজ নিয়ে যা যা মনে আসছে, মানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরুন আপনি চাকরি করছেন, আপনাকে আপনার বস ডেকে ডাকলেন আর বকলেন, আর সেখানে আরেকজন রয়েছে, তখন ন্যাচারালি মনে কি হবে, ও গিয়ে নিশ্চয়ই চুগলি খেয়েছে, সেই জন্য বলেছে, বস নিজেকে কি মনে করে দেখিয়ে দেবো বাইরে গিয়ে, তা সবকিছু লিখবেন, সবকিছু লিখবেন যা যা আসছে রাগ। পরে ওটাকে যখন পড়বেন তখন দেখবেন যে যার সম্বন্ধে বলছে সে আদৌ কানেক্টেডই নয়, আর যে আপনার বস যেটা বলেছে তার মধ্যে কিছু মিনিং আছে। তো কি হতে থাকে সেগুলো লেসন, অথচ আপনার রাগটা বেরিয়ে গেল। যার জন্য আপনারা দেখবেন, এটা একটা বলি, যারা অনেকে আপনাদের দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যারা বড় বড় পজিশনে রয়েছি, দেখবেন তারা যখন কোনো লেটার লেখে বা মেল লেখে, হট করে প্রথম কপিতে পাঠিয়ে দেয় না, ওটা কিন্তু করে ওটা ড্রাফট হয়, ড্রাফটের মধ্যে সমস্ত অ্যাঙ্গার গুলো এসে গেল, তারপরে সেটাকে ফিল্টার করে আবার চেঞ্জ করে সুন্দর, কারণ প্রথম মেইলটা যদি যায় তাহলে সব বিজনেস গেল, রাগ বেরিয়ে যাবে। কাজে ওটা কিন্তু ফিল্টার করে, সব ম্যানেজমেন্টের কিন্তু তাই হয়, সব টপ ম্যানেজার এই জিনিসটা করে, তারা সেক্রেটারিকে একটা কিছু আজকাল তার সেক্রেটারি অত থাকে না, সেক্রেটারিকে একটা ডিক্টেট করে, তারপরে বলে শো মি দ্য ড্রাফট, তারপরে সেক্রেটারিকে বলে রিমুভ দিস লাইন, রিমুভ দিস, অ্যাজ ইফ দ্য সেক্রেটারি হ্যাজ রিটেন, সেক্রেটারি হ্যাজ নট রিটেন, আই হ্যাভ ডিক্টেটেড। তো দ্যাট ইজ দ্য সিস্টেম। সেটাকে করলে তবে ওটা পড়ার পরে ছিঁড়ে ফেলবেন, কারণ প্রথমত কারো হাতে সেটা যাওয়া উচিত না, গেলে সর্বনাশ, আর দ্বিতীয়ত ওটা থাকলে পরে বারবার পরে সেলফ পিটি শুরু হয়ে যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কেন এরকম হলাম, কেন ওরকম করলাম, এই। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, কেউ কিছু বলতে চাও? আরো কেউ কিছু বলতে চাও? কারোর কিছু বলার আছে? আবির মুখার্জি রয়েছে এখানে? আবির মুখার্জি, অন্যরা দীপক দা রয়েছেন, বুলবুল দি আছো? কিছু বলার নেই, খুব সুন্দর প্রোগ্রাম। কিছু প্রশ্ন আছে তো? কোনো প্রশ্ন নেই, আর জবরদস্তি লোককে দিয়ে প্রশ্ন করাবি কি? না ঠিক আছে। সিময় বেরিয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলে গেছে, সিময় শেষ হয়ে চলে গেছে। তুমি রাজাকে চান্স দিলে না, সিময় কালকে সকালে দেখা যাবে, কালকে দেখা যাবে, কালকে দেখা যাবে। সৌমেন দত্ত কি রয়েছেন এখানে? সৌমেন দত্ত, রাজাকে চান্স দাও। সৌমেন দত্ত কিছু প্রশ্ন করে থাকলে প্লিজ। ভালো লাগলো। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে, বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ 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 কে আমি? হ্যাঁ দাদা কিছু বলার থাকলে বলুন। Everything is fantastic. You cannot use everything, everybody, whatever he told. Every day we are telling our people, the management, it's fantastic. সায়নী, প্লিজ কিছু বলার থাকলে বলো। আর না, আমার কিছু বলার নেই, আমি শুনলাম, খুব ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ। এত সুন্দর একটা ম্যানেজমেন্ট এই প্রোগ্রামটা হওয়ার জন্য অনেক কিছু জানা গেল, থ্যাংক ইউ দাদা। আমাদের মধ্যে ওনার ফোন নাম্বার আর ইমেল আইডিটা গ্রুপে শেয়ার করা হোক, অনেকের হয়তো অনেক কিছু বলার আছে, ওনার সঙ্গে পার্সোনালি বলবেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই করব, নিশ্চয়ই করব। এক্সারসাইজটা আরেকবার দিলে ভালো হতো। এক্সারসাইজ, আচ্ছা হ্যাঁ আরেকবার লিখে দিন না, 5টা যেটা আছে। তুই ভিডিও কর ওটাকে। সঞ্জীবন দাকে মিউট করো, অভিজিৎ দা। সঞ্জীবন দা হ্যাঁ মিউট করুন, ওনারটা মিউট করো। আপনার সাউন্ডটা পুরোপুরি ভাবে, হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড চলে আসছে। বাকি যারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম কি আজকে তাহলে এখানেই শেষ হচ্ছে? হ্যাঁ আমার মনে হয় এখনই শেষ করে দাও। এবার না, এক্সারসাইজটা রাখেন স্যার। ও এক্সারসাইজটা আছে, এক্সারসাইজটা রাখেন। আচ্ছা, এই একটা প্রথম, দ্বিতীয়, এলবো যেন না নড়ে, সেটা এরকম করে, হ্যাঁ এটা দ্বিতীয়, তৃতীয় হচ্ছে ব্যাক রেস্ট নেবেন না চেয়ারের, এগিয়ে বডি সোজা করে এরকম আস্তে আস্তে,
ও আচ্ছা, একটা কথা ওরা বলছে যে আমার অফিস থেকে বলছে মোবাইলটা তো ভিডিও পাঠিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা পুরোটা দেখতে পারবেন, ওটা খুব স্পষ্ট। এখানে ওকে, অনেক ধন্যবাদ, স্পষ্টটা পুরো ভিডিও। অনেক অনেক ধন্যবাদ। মানে ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমাদের অনুষ্ঠান, আমাদের আজকের এই এত মনোজ্ঞ এবং এত ঋদ্ধ হওয়ার অনুষ্ঠান, সবাই বিভিন্নভাবে আমরা ঋদ্ধ হলাম। একজন খুব বড় মাপের মানুষ, যিনি মাটির মানুষ বলা যায়, যে ওনার সমস্ত রকম জ্ঞান, ওনার সমস্ত এতদিনের জীবনের ক্যানভাসে যে যত রকমের উনি তুলির আঁচড় এঁকেছেন, পেয়েছেন, তার কণামাত্র শেয়ার করে আমরা জানতে পারলাম। তো on behalf of New Bengal Club, I'd like to thank the organizers of Nityanjali for organizing this wonderful event. Heartiest thanks to a magnetic personality, Dr. Tushar Guha. So, you are the most spirited soul of the day. A special thanks to Mr. Girish Dalvi, Director Operation of Nityanjali, who took out his precious time to help us with this event. Thank you, sir, for all your cooperation. How can I forget Madam Ananya Guha, whose constant support and guidance helped us conduct this program in a best possible manner. My sincere thanks to all NBC members for your active participation. ভবিষ্যতে আরো অনেক এই ধরনের প্রোগ্রাম যা কিনা হৃদয়কে প্রসারিত করতে সাহায্য করবে তা করবার ইচ্ছা নিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলি, faith in Almighty will tide us over all hurdles. শুভরাত্রি। Thank you. Thank you. Thank you. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, Thank you. Thank খুব you. ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো, ভালো হয়েছে। প্রচুর ভালো লাগলো। আবার ইচ্ছে আছে দেখা করার। খুব ভালো হয়েছে। খুব ভালো। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. থ্যাংক ইউ। মিটিং কনক্লুড করতে পারি? হ্যাঁ, অভিজিৎ দা তুমি কনক্লুড করো।